Hello, everyone. This is a new podcast by MOER, which stands for Making Our Economy Right. MOER is a tiny organization founded in 1991 in Bangladesh after the fall of the Soviet Communist Empire. Communism, however, still exists in various forms, and this is why MOER continues to promote the liberalization of the economy, also known as the free market enterprise. Economies, unlike politics, do not thrive under bureaucratic restrictions or political boundaries. The economy is one. It is interconnected and we are all interdependent. Economies cannot survive in isolation unless in a totalitarian aura. To meet our unending demands and for our growth and prosperity, we need maximum economic freedom for the people of Bangladesh and the world. Thank you and hope you will find or at least listen to our podcast at your convenience. Hoping you like this one too. Bye now. Professor Najmul Hassan. Najmul Hassan Sheikh. Hassan Sheikh. Hassan. Hassan. AHSAN. S-A-N. Yes. Sheikh. Ji. Okay, so which district are you from? Actually, my parents from Chatpur. Oh, you told me, Chatpur. I have a friend from Motlo. So, and very happy to see you and meet you here. I mean, you are an amazing person. You're a BUET engineer, mechanical. Then you had an MBA from New Zealand, and now you're a professor. You're teaching separate universities here, including BRAC. Yes, BRAC and BUP. And BUP. As an adjunct faculty. That's Bangladesh. University of Professionals, which is actually owned by Bangladesh Armed Forces. Oh, okay. So when was that established? I think 15 years back. 20 years back. It's a very big complex and big organization. The funniest thing, I've never been there because when I was in Australia during COVID, I used to take class through Zoom. Okay. So I've never been to that university. That's the funniest thing. That's online, yeah? Yeah, online. That's great. So Tumito, your family is in Australia. Yeah, they're all in Sydney. And you are here. I'm here by myself. Okay, because you were also in politics in 80s. You were in student league. Yeah. BUET. You were the convener of Bangladesh Chhatra League. Yes. BUET. Because when Prime Minister Sheikh Hasina came to Bangladesh, then actually there was a division in the party, Awami League and Bakshal. So all the BUET Chhatra Leaguers, they went to the Bakshal fraction of the Chhatra League, Fazlul Chunnu. I see. Then there's no one. Fazlul Chunnu, Fazlul Rahman, who is now in BNP now. No, this not this Fazlul. Not this Fazlul. Okay. This another Fazlul. Right. So then, actually in BUET, there's no one to, for that Chhatra League, Jalal Jahangir, which was supporting Sheikh Hasina. Right. So then I became the convener and started to build Chhatra League from scratches. Wow. তোমার দেখলাম ছবি দেখলাম behind the book. জি, এটা 1983-তে তখন জননেত্রী শেখ হাসিনা বুয়েট ছাত্রলীগের সম্মেলনে আসেন। তখন আমি জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম। তো তখন জননেত্রী শেখ হাসিনা, ওবায়দুল কাদের ভাই, তারপর জাস্টিস সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, যিনি উনি তো ছিলেন শেখ হাসিনার অ্যাডভাইজার ছিলেন, তারপর ওই তদন্ত কমিশনে বোধহয় উনি ছিলেন 3 নভেম্বরের পরে যেটা করা হয়, তো ওনারা সবাই এসেছিলেন বুয়েটে। সো তুমি তো আমার I get the feel of you that you're very political. Yeah, politically conscious. You are very interested in politics. And true. You also wrote 2 books, right? Yes. And you have more? No, actually, one more will be released on during the book fair, Boimelai, 2024. February. So this is 1971, Bhetore Baire Shokter Shandane. Ji. This is one. Another one is Biman Bahinir Bhumika, which we had 3rd November. With Iqbal Rashid, we spoke a little bit. The one podcast we had with him. এটা পড়লাম কিছু, ওটা পড়ছি কিছু, এটা I just sort of started
And so, what if you want to tell us what's all Sure. about? So this one, তো যেটা হয়েছিল যে মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ Yes. এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকার একটা বই লিখেন Yeah. 1971 ভেতরে বাইরে, অ্যান্ড উনি অনেক কিছু ডিস্টর্টেড ভার্সন দিয়েছিল, যেমন বঙ্গবন্ধুর ভাষণে উনি কি বলেছিলেন, তারপর 7ই মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করলে সেদিনই স্বাধীন হয়ে যেত, এ ধরনের ইমাজিনারি। Did he believe in that? ইয়া My God. হি ইজ টু বিলিভ ইন দ্যাট, যে ওই দিন দিলেই হয়তো হয়ে যেত। তারপর উনি এত কষ্ট করেছে দেশের জন্য, উনি কিছুই পান নাই। হ্যাঁ, He was air chief. ইয়া, তো আমি ওই জিনিসগুলিকে অ্যাড্রেস করে এই বইটা লিখি, যে 1971 ভেতরে বাইরে সত্যের সন্ধানে। তো আমি ভেতরে বাইরেটা ইয়েলো দিয়েছি কেন, ওটা একে খন্দকার সাহেবের ওটা অনেকটা ইয়েলো জার্নালিজমের মতো হয়ে গেছে, ওই জন্য আমি ইয়েলো কালারটা দিয়েছি। I see. আর সত্যের সন্ধানে দিয়েছে হোয়াইট, ইটস ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। সত্য, The truth. জি Seeking truth. জি। তো এই বইটা যখন লিখে অনেকে কথা বলে, কিন্তু কেউ কিন্তু কোনো বই লিখে নাই। তো এতে হচ্ছে কি, যে কেউ যারা মানে মুক্তিযুদ্ধ করেছে বা জানতে চায়, তারা একটা জায়গায় রেফারেন্সগুলি যাতে পেতে পারে, এই জন্য এটা আমি লিখেছি। Okay. তো এটা আসলে রেফারেন্স বুক হিসাবে অনেকে ইউজ করে। এবং যেমন ওই যে বঙ্গবন্ধু যে স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছেন, ওটা মানে ওটা কে কে দিয়েছিলেন, হ্যাঁ, যেমন চিটাগাং থেকে বিভিন্ন মানুষ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে রেডিওতে গিয়ে দিয়েছিলেন, উইথ টাইম লাইন্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল রেফারেন্স, সব কিছু এই বইয়ের মধ্যে আছে। বিভিন্ন মানুষ দিয়েছিলেন? I thought just 2 people. না, বিভিন্ন মানুষ দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, যেমন একজন লোক ছিল, সে হচ্ছে ইন্ডিয়ান এক্স প্রাইম মিনিস্টার মোরারজি দেশাইয়ের নিসের হাজবেন্ড। হ্যাঁ, না, নিসের হাজবেন্ড। তো তার নাম হচ্ছে মাহমুদ আলী। দ্যাট টাইম হি ওয়াজ এ বোর্ডার অ্যাট আগ্রাবাদ হোটেল। ওকে। তো যখন ইন্ডিয়ান, Okay. কিন্তু ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান, I see. ইন্ডিয়ান উইথ ব্রিটিশ পাসপোর্ট। আচ্ছা, এমনি এথনিক ব্যাকগ্রাউন্ড কি বেঙ্গলি? না, বেঙ্গলি না, মোস্ট লাইকলি গুজরাটি বা এই ধরনের কিছু হতে পারে, ওইসব এরিয়ার। সো তাকে দেখে কেউ বেঙ্গলি মনে করে নাই আর কি। হ্যাঁ, তো যখন এই ক্র্যাকডাউন হলো, তখন প্রথম ঘোষণাটা সে রেডিওতে গিয়ে একটা SOS পড়ে, বলে উই আর ইন ট্রাভেল, সেভ আওয়ার সোলস, SOS পাঠায়। সেটা বে অফ বেঙ্গলে একটা কার্গো শিপে ওটা রেকর্ড করে। আচ্ছা। তো মাহমুদ আলী বলে যে আমার সাথে ইন্ডিয়ার খুব ভালো কানেকশন আছে, ক্র্যাকডাউনের পরপর 26 মার্চ আর্লি মর্নিংয়ে অ্যান্ড 26 মার্চে, সো ইফ উই গো টু ইন্ডিয়া আই ক্যান গেট সাম আর্মস ফর ইউ। তো সবচেয়ে মজা হচ্ছে, যেহেতু তাকে কেউ চিনতো না, তো পিপল আর লিটল বিট ডাউটিং যে লোকটা কে। কিন্তু পরে দেখা গেল যে 8 বেঙ্গল, যেটার টোয়াইসে ছিলেন জিয়াউর রহমান, সে 8 বেঙ্গলের সোলজাররা তাকে কাপ্তাই লেকের ওখানে গুলি করে মেরে ফেলে নেক্সট ডে। কেন? কেন, দ্যাটস এ ভেরি কি বলবো, সাম মিস্টেরিয়াস। হ্যাঁ, দ্যাটস এ ভেরি মিস্টেরিয়াস। অ্যান্ড তার ডেড বডি উপরে ছিল ওখানে মৌলভীর ট্যাগ বলে একটা পুকুরে 1.5 দিন ধরে। তো এইসব অনেকেই জানে না, কিন্তু এগুলি আমরা যদি কর্নেল অলিয়া আহমেদ, হ্যাঁ, অলি আহমেদ বা ওনাদের বই পড়ি, বা বেলাল মাহমুদ, তখন আস্তে আস্তে পিকচারগুলি পাওয়া যায়। বেলাল মাহমুদ উনি কি করে জানবেন? উনি তো রেডিও ছিলেন। রেডিওতে ছিলেন, কিন্তু ওনারা যে বই লিখেছেন, উনি রেডিও অফিসে এই মাহমুদ আলীর সাথে দেখা হচ্ছিল। He didn't know that he was killed. না, ওটা আবার পেয়েছি আমরা ইয়ের বইয়ে, ওই যে কর্নেল অলি, তারপর মেজর রফিক, তাদের ইয়েতে মানে ফ্র্যাগমেন্টেড পার্ট পেয়েছি, কিন্তু ওটা আমার বইয়ের রেফারেন্সে আছে। Any idea why he was killed? Because he was unarmed. He was not carrying any guns. Exactly. Actually 71-এ চিটাগং ছিল, এটাকে পাকিস্তান আর্মি বলছে ইটস নট মিস্টেরিয়াস, বলছে এখানে অনেক বিট্রে হয়েছে। মানে ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং যে 71-এ একমাত্র চিটাগং ক্যান্টনমেন্টেই নাম্বার অফ বেঙ্গলি সোলজার্স ওয়ার মোর দেন দ্য পাঞ্জাবিজ ও পাকিস্তানি। কেন, ওখানে EBRC ছিল, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার, প্লাস 8 বেঙ্গল, প্লাস BDR-এও বা তৎকালীন EPR-এও অনেক বাঙালি সৈন্য ছিল।
আর ওই যে ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে 24 মার্চ ঢাকা থেকে একটা হেলিকপ্টার যায় নিয়ে আসে। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার চিটাগাং what was he? He was commandant of EBRC, East Bengal Regimental Center. I see. আর ওনার এডিসি মেজর জেনারেল তখন ছিলেন ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরী, উনিও আসেন। আচ্ছা, এই দুজনকে নিয়ে আসে। ক্যাপ্টেন আমিন আহমেদ চৌধুরী didn't cross over to fight and all that? লেটার Later. কারণ উনি ঢাকায় এসে উনি কিন্তু এই গুলশান অ্যাভিনিউ উপরেই ওনার ফুপার বাসায় ছিলেন ক্যাপ্টেন আমিন চৌধুরী। হ্যাঁ, তো উনি আর কি 27 মার্চে এখান থেকে বের হয়ে উনি তখন আবার মুক্তিযুদ্ধে He passed away, no? জি few years back. Yeah, very he had a very sharp mind, জি you know. আচ্ছা, তারপরে sorry, and then anyway, so ওইটা গেল তোমার, so you have all that thing in that. জি এই বই আছে। So there's a lot of homework you have done. জি ডেফিনেটলি এটা অনেক বইয়ের রেফারেন্স দিয়ে করে এবং কখন কোন ডিক্লারেশনটা কে দিয়েছে কি বলেছে। তো তারপর এখানে একজন ছিলেন ডক্টর বেলায়েত হোসেন, উনি তখন চিটাগাং মেডিকেলে 5th ইয়ারের স্টুডেন্ট ছিলেন। আচ্ছা, তো উনিও তখন 27 মার্চে যখন জিয়াউর রহমান ঘোষণা দেয় উনি ওখানে ছিলেন in the radio station. রেডিও স্টেশন, কারণ মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট তখন তারাও গিয়েছিল, দে অ্যাক্টিভ ইন স্টুডেন্ট পলিটিক্স। তো উনিও জিয়াউর রহমানকে ওনার লেখাটা দিয়েছিলেন, তখন জিয়াউর রহমান বলেছিল যে ইউ হ্যাভ টু রিরাইট দিস। সো কোয়াইট ইন্টারেস্টিং চিটাগাংয়ে কী হয়েছিল এটা এখনও অনেকটা সর্ট অফ ফগ অফ ওয়ার্ডস বলে না, তার মধ্যে আছে। আমি শুনছিলাম, I heard his recording. I was very inspired জি that hey, something is happening. এক্স্যাক্টলি, আমরা সবাই ইন্সপায়ার্ড হয়েছিলাম। I think that is what Bangabandhu meant it. তোমার যেখানে আছো, you carry on your fight, your struggle. জি So অনেকে যারা বলে যে আমরা তখন ইউ ডিক্লেয়ার করলে হতো না, এটা করলে হতো না, it is how we are going to do this and without raising an army or being prepared in that struggle. That line ছাড়া তো you can't do that. জি But which ultimately happened, but it takes its time. জি 71-এ ইফ ইউ রিমেম্বার যে মার্চেও ইনফ্যাক্ট 1 তারিখ আগ পর্যন্ত কিন্তু কেউ তখনও মানে আমরা চাচ্ছিলাম যে আমাদের অটোনমিটা পাবো, দেন লেটার এইটা হচ্ছে রোড টু আওয়ার্স লিবারেশন, যে ইন্ডিপেন্ডেন্স। কিন্তু 65-এ পাকিস্তান ইন্ডিয়া ওয়ার হলো এবং 70-তে আমার খেয়াল আছে পাকিস্তান ডে যেটা 14th আগস্ট, তখনও কিন্তু সব পাশে পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ দিয়েই সাজানো হয়েছিল। মনে আছে আমরা কি ছোটবেলায় ওই যে 1 টাকা দিয়ে ফ্ল্যাগ পাওয়া যেত, কারণ এত কুইক জিনিস চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছিল যে মানুষও কিন্তু মেন্টালি ওটাকে অনেক সময় রেডি ছিল না। যেমন ঢাকার যিনি মেয়র ছিলেন কর্নেল মালেক, উনি এরশাদেরও ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলেন। আমি সেদিন হেলথ মিনিস্টার জাহেদ মালেক, তো উনিও যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কর্নেল শওকত আলী ওনার সাথে কথা বলে যে উই আর প্ল্যানিং টু ডু রিভোল্ট ইন অল দ্য ক্যান্টনমেন্টস, হ্যাঁ, তখন উনি বলছে আই এগ্রি উইথ ইউ বাট অ্যাকচুয়ালি পিপল আর নট রেডি ফর দিস ইজ লিটল বিট প্রিম্যাচিওর। এবং উনি আরেকটা কথা বলছিলেন যে আমরা যে বলতেছি যে আমরা সব ক্যান্টনমেন্টে বাঙালিরা রিভল্ট করব, কিন্তু আসলে চেইন অফ কমান্ড ভেঙে বাঙালিরা রিভল্ট করার মতো মেন্টালিটি তখনও হয় নাই। এটা মোটেও না। আমার my common sense tells me that তখনকার fight was completely about vote. জি You know, so Bangabandhu after a long struggle he had asked for one man one vote. জি আমাদের কি বলবো, তারপরে parliamentary democracy, those were the issues. Exactly. Exactly. It was not the issues that we have to arm ourselves and go for the liberation. This was not the issue. এক্স্যাক্টলি, Even 6 points wasn't the liberation issue. না ওটা ছিল অটোনমি, Autonomy. like Scotland. I mean, look, if I have a struggle with someone, জি I'm not going to go and kill him the first time. জি Only when I know that if I don't, I will get killed, I can. এক্স্যাক্টলি। So that question of taking up arms without knowing where it will come, and যেহেতু বঙ্গবন্ধু মানুষকে এইভাবে জাগিয়ে তুলতে পারছে, জি so তুমি somebody will come and take use of it জি and put us in this struggle which would have been very very bloody.
bloody and most likely unsuccessful. Unsuccessful though, so as I think you wrote in your book that we would have been back to our slavery, even worse. Exactly. তাই না? যেমন দেখেন এখানে একটা ইয়ে আছে 71-এ ইভেন আফটার ক্র্যাকডাউন যে বাঙালি অফিসাররা ছিল পাকিস্তান আর্মির ইন ইস্ট পাকিস্তান অনলি 20% জয়েন মুক্তিবাহিনী, অনলি 20 আফটার ক্র্যাকডাউন। একে খন্দকার উনি ছিলেন তখন নাখালপাড়ায় এয়ারফোর্স মেসে। নাখালপাড়ায় উনি 25th নাইটে দেখছে যে পাশে বস্তিতে পাকিস্তান আর্মি ম্যাসাকার করেছে, পোড়াচ্ছে। সেটা হচ্ছে উনি দেখেছেন। 27th উনি আজিমপুর কলোনিতে গিয়েছিলেন ওনার কোনো রিলেটিভের বাসায়। তারপর কিন্তু উনি আবার কামব্যাক করেছেন ডিউটিতে। তারপর উনি কিন্তু মার্চ গেল, এপ্রিল মেতে কিন্তু উনি ইন্ডিয়াতে যান। সো ইভেন আফটার সিং অল দোজ ম্যাসাকার, তারপরও কিন্তু ওনাকে উনি যে বললেন যে এটা করলে এটা হতো, তো ওটা করতে আসবে উনি তো এক্স্যাক্টলি ইউনিফর্ম পার্সোনাল ট্রেন্ড, হাউ ডিড ইজ না, আই মিন তুমি আমি বলতে পারি যে সিভিলিয়ান এটা করলে কত হতো, হাউ ক্যান হি সাজেস্ট দ্যাট থিং উড হ্যাভ বিন বেটার। এটা হচ্ছে একটা ইমাজিনারি ইয়ে, যেমন ইউটোপিয়ান। যেমন কর্নেল শওকত আলী উনি যখন ইয়ের সাথে আগরতলা যে মামলাটা হলো, ওটা হয়েছিল কি যে আর্মির একটা গ্রুপ, কিছু অফিসার যারা পলিটিক্যালি মোর সেন্সিটিভ, তারা ভাবতেছিল যে না, উই হ্যাভ টু ফাইট ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স। নেভিতে ছিলেন একজন লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, উনি নেভির স্টুয়ার্ট মুজিব কিছু সিম্যান ছিলেন, সুলতান উদ্দিন আহমেদ, তাদেরকে নিয়ে উনি একটা গ্রুপ করেছিলেন। আগরতলা কোর্ট যখন এখানে বঙ্গবন্ধু was hearing, জি I went there, আচ্ছা, with the yellow rose। আচ্ছা, বলো। তো এয়ারফোর্সে ছিলেন সার্জেন্ট জহুরুল হক, সার্জেন্ট ফজলুল হক, এরকম। কিন্তু তারা কিন্তু সব ফ্র্যাগমেন্টেড, সবাই চিন্তা করছে যে হ্যাঁ করব, কিন্তু পাকিস্তান আর্মি যেটার স্ট্রেংথ ছিল অলমোস্ট 400,000, যেটা কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সব তাদের হাতে, সিগন্যালস তাদের হাতে, বাঙালিরা ছিল ম্যাক্সিমাম 5 to 10%। তো সুতরাং বাঙালিদের পক্ষে কিছু করা ছিল অ্যাকচুয়ালি টোটালি ইম্পসিবল। 5% and fragmented। আমি তো হ্যাঁ, অফকোর্স, and তার জন্য করতে হলে একটা কন্ডিশন লাগে, you have to mature up your people, as you have said। জি, তারপর না এটা হতে পারে। এক্স্যাক্টলি। আমাদের যেমন 71 হয়েছে, বাট only the sad tragic part is the genocide of the Pak army, killing indiscriminately the unarmed people, এই জ্বালাও পোড়াও, এইটা barbaric একটা attitude and action, and they betrayed the politicians, all politicians, even Pakistan's politicians, by saying yes, because Pakistan তারাও তো ইলেকশন করছে, they are also waiting for elected government, parliamentary system, and the shift of politics from military to the civilian, their vote-based politics. Even they felt, I'm sure, this bit disillusion when everything was broken up, and then they started firing guns and everything. Except I think Bhutto and People's Party. Can Bhutto genocide করলো, brutal. So ওখানে আমরা একটা setback খাইছি, because আমাদের we were shattered for some time. But again, thanks to India, I guess, for giving us shelter, refuge, and the political support, and later the training. Definitely. The 71-এ হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট দেন লেড বাই ইন্দিরা গান্ধী যেভাবে আমাদেরকে হেল্প করছে, অফকোর্স আই রিমেম্বার আমরা যখন ডিসেম্বর ঢাকা থেকে পালিয়ে যাই, তার কয়দিন পরই আসলে আমাদের পাশের বাসায় ছিলেন নাজিউর রহমান মঞ্জুর, যিনি ছিলেন ঢাকার মেয়র, ওনার দুলাভাই ডক্টর আমিন উদ্দিন আহমেদ, ওনাকে ধরে নিয়ে পাকিস্তান আর্মি মেরে ফেলে। আমার আব্বা থাকলে হয়তো ওনাকে মেরে ফেলতো। তো দ্য ট্র্যাজিক পার্ট, আমরা ঢাকা থেকে পালিয়ে যাচ্ছি, তো যখন আমরা চাঁদপুর গেলাম, চাঁদপুর শহরে ঢুকবো একটা নৌকায় করে, তখন দেখলাম যে ইন্ডিয়ান ট্যাঙ্ক। তো ইট ওয়াজ এ রিলিফ ফর আস, কেন তখন এটা ডিসেম্বর মাসের, চাঁদপুর স্বাধীন হয়ে যায় 10th ডিসেম্বর। তো অ্যারাউন্ড দ্যাট টাইম আমরা চাঁদপুরে যাই 10 বা 11 তারিখে। তো এই যে ইয়াহিয়া খান নেগোশিয়েট করছিল উইথ হিয়ার, ইট ওয়াজ জাস্ট এ trick. Yeah, it's a trick, because they had this thing planned. JK July, keep them talking,
but then we know what to do, and they did it. So they are really animals. Definitely, no doubt about that. Pakistanis, Haramis people. হ্যাঁ, মানে ওরা আসলে কি, যেমন যে জিনিসটা হচ্ছে, যেমন আমরা দেখি এটা অনেক সময় হয়, বাট তখন বাঙালিদের পক্ষে বা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে নেগোসিয়েশন মানে না যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না, কথা বলতে হবে। No, why not? হ্যাঁ, যেমন এখন দেখেন যদি প্যালেস্টাইনিদেরকে বলে যে ঠিক আছে, টু স্টেট সলিউশনের জন্য ইউ হ্যাভ টু টক টু দ্য ইসরায়েলি, হোয়াট ইয়াসির আরাফাত ডিড ইন অসলো। তো ওরকম আর কি, যে ওয়েস্ট ব্যাংকেও তো জি they have this president Abbas, জি পিএলও, জি জি PLO আলটিমেটলি। তো আর যখন ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ আপার হ্যান্ড, তখন হয় কি অনেক সময় কথা বলতে হয়। যেমন আমরা অনেক কান্ট্রি লাইক করি না, কিন্তু ইফ দে আর ভেরি পাওয়ারফুল নেইবার অর সুপার পাওয়ার, we have to talk to them. Otherwise, we'll give them some excuse to attack us or, do something. Right. Yeah. So, আচ্ছা নাজমুল, তুমি বলছিলা about this, ধরো ওই যে যারা তোমার এয়ার মার্শাল, he was talking about এয়ার ভাইস মার্শাল থেকে হতো। জি। Then I know অনেকে বলেন তাজউদ্দিন, জি, even he wanted, because he wanted a declaration from Bangabandhu that yes, we are independent. জি। Then maybe Serajul Khan, was he also in this same line? না, তাজউদ্দিন আহমেদ যেটা বলছিলেন, মানে যেটা আমি ওনার মেয়ের বইয়ে পাই, হ্যাঁ, যে তাজউদ্দিন আহমেদ চাচ্ছিলেন যে কোনো টেপ রেকর্ডারে কোনো একটা ডিক্লারেশন, যেটা পরে হয়তো রেডিও থেকে করা হতো, হ্যাঁ, এটা বলা হয় আর কি। কিন্তু সিরাজুল আলম খান ওটা চায় নাই। সিরাজুল আলম খান প্রথমে actually একটু বলে নেই তার ব্যাকগ্রাউন্ড। হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট স্টুডেন্ট অর্গানাইজার ইন বাংলাদেশ, ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং during Monem Khan's time. During Monem Khan's time, from 62 onward, yes, up to 71. 100% I agree. হ্যাঁ, তো এর মধ্যে 62-তে যে শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন হলো, সেটায় সে শেখ ফজলুল হক মনি, শাহ মোয়াজ্জেম তাদের সাথে ছিল। কিন্তু পরে যখন শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, শেখ ফজলুল হক মনি সবাই জেলে চলে গেল, তখন উনি 66-এ 7 দফা দেওয়ার পরে 7ই জুনে যে হরতালটা হলো, ওইটার মেইন অর্গানাইজার ছিলেন সিরাজুল আলম খান। তো ওই সময় তিনি ছাত্রলীগ করতেন না, আওয়ামী লীগও করতেন না, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ, মানে ছাত্রলীগ ছেড়ে দিয়েছেন, বাট হি ডিডন্ট জয়েন আওয়ামী লীগ। না, আওয়ামী লীগ তো জয়েন, হিস্ট্রি স্টুডেন্ট। হ্যাঁ, না, স্টুডেন্ট তো আসলে তার শেষ হয়ে গেছে 63-তে। Yeah, but they were always in Iqbal Hall. হ্যাঁ, অলওয়েজ অন ইকবাল হল। এটা আসলে ছাত্রলীগের বা ছাত্র নেতারা সবসময় কি, একটু বয়সে একটু বড় না হলে ছাত্ররা তাদের কথা শুনে না। তাই দেখা যায় যে থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্ট যখন একটু সিনিয়র ভাই থাকে, তার কথা যতটা শুনে। আগে ওরকম রিউমার ছিল যে আমাদের ছাত্র যারা, they're always, because of politics, they always keep on getting admitted. এক্স্যাক্টলি, ডাবল ট্রিপল মাস্টার্স করে। ওই আমলে ওই ট্রেন্ডটা ছিল, ওইটা ছিল। হ্যাঁ, এবং সবচেয়ে মজা হল, আমি যে বললাম যে আমি যখন বুয়েটে ছাত্রলীগ জালাল জাহাঙ্গীরকে মানে ফ্রম স্ক্র্যাচ করে তুলি, তখন বাকশাল সমর্থিত ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ফজলুর রহমান। তো সবচেয়ে মজা হচ্ছে, ফজলুর রহমানের ওয়াইফ ছিলেন, না ওই ফজলুর রহমান না, সেটা ছিল বাকশালের ফজলুর রহমান। তো ফজলু চুন্নু নামে তখন গ্রুপটা ছিল। তো ফজলুর রহমান আর বাহালুল মজদুন চুন্নু। তো একদিন আমাদের সাথে এক মিটিংয়ে এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে ওই ছাত্রলীগের অবস্থা এমন, ওদের প্রেসিডেন্টের ওয়াইফ আমার ফ্রেন্ড, মানে ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্টের চেয়ে বয়সে বড়। তো তখন কিন্তু আইয়ুব খান আমলে ওটা ছিল, বিকজ ফর দি greater interest of politics you had to be a student. Exactly. Because তখন at least university was a no-go area for, when the government ওইভাবে persecute করতে পারতো না, change করতে হতো, so the halls were the safe areas. Exactly. So that was a good place to do politics, do networking. And I think from there, Serajul Khan became a good organizer and a networker. Maybe that created him. আর তার মধ্যে সুপার হিউম্যান কিছু কোয়ালিটিস ছিল। যেমন আমি কয়েকদিন আগে একজনের সাথে কথা বলছিলাম, তিনি বললেন যে সে হয়তো কন্টিনিউয়াস 3 দিন ধরে কাজ করে গেল, কোনো কিছু খালি চা খেয়ে। তারপর তার শার্ট ছিল 2টা,
তো একটা পড়তো 6-7 দিন, খুব ময়লা হয়ে গেলে নীলক্ষেতে একটা লন্ড্রি ছিল, ওখানে তার অন্য শার্টটা থাকতো ধোয়া এবং আয়রন করা, সেটা পরে ওই দোকানের মধ্যে চেঞ্জ করে আবার ওটা ধুতে দিয়ে আসতো। তো তার অনেকটা মানে এই ধরনের ডেডিকেশন দেখে স্টুডেন্টের মধ্যে হি ওয়াজ ভেরি পপুলার, inspired the স্টুডেন্টস যে না, উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক ভেরি হার্ড। তো এই জন্য উনি যেটা করছে, উনি যখন ছাত্রলীগের জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন, তো তখন উনি বিভিন্ন ওই ডিস্ট্রিক্ট, তখন মহকুমা ছিল, মহকুমা থানা, এইসব জায়গায় ছাত্রলীগের কমিটিগুলি উনি করছেন, এবং উনি ওনার পছন্দের লোকদেরকে নিয়ে উনি কমিটিগুলি করতেন যারা তার প্রতি খুব লয়াল ছিল, হ্যাঁ, তো অন্ধ অনুসারী ছিল। তো উনি করতেন কি, ওদেরকে পরে উনি এদেরকেই বলতো যে এরা আমার নিউক্লিয়াসের মেম্বার। লেটার হি ক্লেমড অ্যাকচুয়ালি দের ইজ নাথিং লাইক নিউক্লিয়াস, ওটা ছিল তার একটা গ্রুপিং লয়াল টু হিম, বিকজ ওনার সাথে শেখ ফজলুল just a slogan maybe লেটার nucleus করছি এক্স্যাক্টলি, মানে থাকে না যে মার্কেটিং একটা গিমিক, যে নিউক্লিয়াস। অ্যাকচুয়ালি আমি নিউক্লিয়াস প্রশ্নে আসতেছি, তো উনি বলতেছে যে 63-তে আমাদের নিউক্লিয়াসের মেম্বার ছিল 300, তারপর পরে হলো 1400, 71-এ 25শে মার্চের সময় ছিল 7000। তা আমি এই নিউক্লিয়াসটা কি সেটা একটু বলবো একটু পরে। 7,000 তো বলো। হ্যাঁ, তো আসলে দেখা গেলে উনি যাদেরকে নিউক্লিয়াসের মেম্বার বলতেন তারা ছিল ওনার গ্রুপে। যেমন ছাত্রলীগে কিন্তু সবসময় শেখ ফজলুল হক মনির সমর্থিত এক গ্রুপ ছিল, সিরাজুল আলম খানের একটা গ্রুপ ছিল। সেটা অনেক পরে না, ওটা 63 থেকেই শুরু হয়ে গেছিল। শেখ মনি তো হি ওয়াজ ইন জেল ফর আ লং টাইম। হ্যাঁ, জেলে ছিলেন উনি লং টাইম, কিন্তু তখন সিরাজুল আলম খান যখন বাইরে ছিল তখন সব কমিটিতে ওনার লোকগুলিকে, তখন ওনারা মিল ছিল বোধহয়। হ্যাঁ, বিল ছিল না, দেখা হলে দুজন দুজনকে খুব কোয়ার্ডারলি তুই তুই করে বলতো, কিন্তু আসলে সিরাজুল আলম খান ছিল অসম্ভব শ্রুড, ক্রাফটি, হ্যাঁ, যে সে বাইরে দিয়ে কানি, সে বাইরে দিয়ে একদম দোস্ত এরকম বলতো। কিন্তু যেমন মুজিব বাহিনী যখন করে, মুজিব বাহিনীর লিডাররা কিন্তু সবসময় বলে মনি, সিরাজুল আলম খান, রাজ্জাক, তোফায়েল অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার সিনিয়রিটি। তো উনি শেখ মনিকে বুঝেছে যে ইউ গো অ্যান্ড ডু বার্গেন উইথ তাজউদ্দিন আহমেদ অ্যান্ড দ্য প্রবাসী মুজিবনগর সরকার। কিন্তু যখন দ্যাট ডিডন্ট গো ভেরি ওয়েল, নো দ্যাট ডিডন্ট গো ওয়েল, কিন্তু উনি ওই শেখ মনিকে ওইভাবে বিজি রাখতেন। আর এদিকে মুজিব বাহিনীর যে ট্রেনার ছিল তার মধ্যে 95% ওনার যারা একদম ব্লাইন্ড সাপোর্টার তাদেরকে রিক্রুট করছে, অ্যান্ড দে স্টার্টেড রিক্রুটেড দেয়ার ব্লাইন্ড সাপোর্টার্স। এবং স্বাধীনতার পর যখন জাসদ হয় তখন দেখা গেল এরা সব জাসদে চলে গেল 90%। তো এটা ইট ওয়াজ পিওর গ্রুপিং। উনি এখন নিউক্লিয়াস বলছেন, ইট ওয়াজ পিওর গ্রুপিং। এবং এইটা আওয়ামী লীগের একজন লিডার ছিলেন কামরুদ্দিন আহমেদ, উনি বলেছে যে 6 দফা যখন দিলেন বঙ্গবন্ধু 66-এ, তারপর থেকেই আমি লক্ষ্য করলাম সিরাজুল আলম খান একটা আলাদা দল করার একটা টেন্ডেন্সি তার মধ্যে 66 থেকে। তো যখন 6 দফা ছিল কি, ইটস এ ভেরি গুড চ্যাম্পিয়ন প্রোডাক্ট। এটা বাঙালি আমলা, আর্মি অফিসার, শ্রমিক, কৃষক, ফরেন সার্ভিস সবাই এটাকে পছন্দ করতো। তখন ওই আইয়ুব খানের আমলে this discrimination was at its peak. জি, and that was racial. Yeah, totally. If you're Bengali, you're not getting this. Exactly. Business or job or whatever it is. And very late end Ayub Khaner ended দিকে কিছু CSP and quotas and military কিছু কথা দিছে, that was too little and too late. এটার একটা প্রাইম এক্সাম্পল হচ্ছে 71-এর মার্চে একটা টিম আসে যেটা ঢাকায় 26, 7th, 8th and 1st জানুয়ারি একটা খেলা হচ্ছিল কমনওয়েলথ 11 ভার্সেস পাকিস্তান ঢাকায়। ওই লাস্ট দিনই কিন্তু ওই পার্লামেন্ট একটা করে দিল, সাসপেন্ড করে দিল, যেটা 25শে মার্চ থেকে হওয়ার কথা ছিল সেটা সাসপেন্ড করে দিল। ক্রিকেট খেলা হচ্ছিল না, ক্রিকেট খেলা হচ্ছিল, কমনওয়েলথ। ইয়েস, কমনওয়েলথ। এটা অনেকে ভুল করে, কেউ বলে ইংল্যান্ড, কেউ বলে নিউজিল্যান্ড। আমার ওই টিকিটের ছবিটা আছে, আমার নেক্সট হয়ে যাবে ওটা। হ্যাঁ, তো তখন ওই যে বাঙালিদেরকে ডিপ্রাইভ করা হচ্ছে, এই জন্য পাকিস্তানিরা প্রথম পাকিস্তান টিমে একটা বাঙালিকে দিল, রকিবুল হাসানকে। আর রকিবুল হাসানের ব্যাটে কিন্তু জয় বাংলা লেখা ছিল।
ইট ওয়াজ পলিটিক্যাল ইয়ে। যেমন আমরা যদি দেখি সাউথ আফ্রিকার ক্যাপ্টেন যে পাভুমা ছিল এই ওয়ার্ল্ড কাপে, হি ওয়াজ এ ব্ল্যাক গাই, কিন্তু তার পারফরমেন্স ছিল সবচেয়ে খারাপ, তাই না? I heard some anchors telling that he's a good batsman. But আমি তো টের পাইনি যে এক্স্যাক্টলি, হি ইজ কনসিস্টেন্টলি ব্যাড। তার অ্যাভারেজ ছিল 16 ওয়ার্ল্ড কাপে। তো রকিবুল অনেকটা ছিল ওই টাইপের যে কোটা সিস্টেমে সে প্লেয়ার। রকিবুল was a good batsman. বাট পাকিস্তান টিমে আমাদের একটু we felt maybe বাঙালি বলে দেয় নাই বা Exactly. It's a very political kind of a অ্যাবসলিউটলি, কারণ তখন বাঙালিরা জিতে গেছে ইলেকশনে। বঙ্গবন্ধুকে বলা হতো টিভিতে রেডিওতে যে আমাদের নেক্সট প্রাইম মিনিস্টার, তাই না? তো তখন সেই অবস্থায় রকিবুলকে চান্স দেওয়া হলো যে ঠিক আছে দিলাম একজনকে বাঙালি। হ্যাঁ, কারণ রকিবুল হাসান জি আসলে অত ভালো, মানে হি ওয়াজ বেস্ট অ্যামং দ্য বেঙ্গলিজ, কিন্তু আসলে অত ভালো ছিল না, কারণ আমরা তো 72, 3, 4-এ দেখেছি তার খেলা এগেনস্ট ওল্ড এমসিসি অ্যান্ড আদার টিমস। তো হি ওয়াজ ওকে। তো বাট ওইটা হচ্ছে পলিটিক্যাল একটা, যে বাঙালিদেরকে সব জায়গায় আমরা দিচ্ছি, ওরকম কিছু প্রমোশন দিল। তারপর শফিউল আজম বলে একজন সেক্রেটারি ছিল, তাকেও করা হলো ওই জন্য, তাই না? চিফ সেক্রেটারি। তো বাঙালি হঠাৎ করে মানে চিফ সেক্রেটারি very late stage. I mean, they tried to make it up, but it didn't work. এটা মোস্টলি মানে সর্ট অফ পাবলিসিটি অর, হ্যাঁ, যে দেখে আমরা বাঙালিদেরকে আস্তে আস্তে দিচ্ছি। তো এরকম Coming back to Serajul Khan. জি। তো বলো তো, I mean, yes, I mean his a political role during the Ayub Khan's, Monem Khan period, and Dhaka University was controlled by the NSF, Ayub Khan's Gundas. NSF, তখন তো গুন্ডা স্টিক এন্ড শার্প নিয়ে ঘুরলে গুন্ডা, সো মানুষ ভয় পাইতো। হ্যাঁ, so they fought against them. These are brave people and they really inspired Bengalis. তবে মহসিন, মন্টু ভাই, হ্যাঁ, খসরু, মন্টু সেলিম। তারপর I remember this, there was a famous restaurant in Old Town, Ruchita. রুচিতা, ওইখানে একটা গ্রুপ ছিল, তারণ, এরকম আরো কয়েকজন ছিল। হ্যাঁ, ওল্ড টাউনের। আমাদের তখন তো আমরা তখন we used to feel we have real strength, you know. So that was ওনাদের কন্ট্রিবিউশন। বঙ্গবন্ধু তখন তো জেলে, এন্ড আওয়ামী লীগ তো তখন খুব একটা মানুষ ওইভাবে করতে পারছিল না। এক্স্যাক্টলি। সো ঢাকা ইউনিভার্সিটি ওয়াজ ওয়্যার the point, you know, the heart of this politics. Exactly. And they had real good team to do it. And Serajul Khan, Sheikh Moni, maybe later on, they were the stalwarts. And they had the muscle power. NSF's muscle power. And brave leaders. There are few, তো ওই সময় ডেফিনেটলি। তো সবচেয়ে মজা হচ্ছে যে আপ টু 70 সিরাজুল আলম খান, মানে হি রিয়েলি দ্যাট ওয়াজ দ্য পিক অফ হিজ পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার। হ্যাঁ, যে উনি অনেক ভালো কাজ করছে 62 to 70। হ্যাঁ, 69-এর গণ অভ্যুত্থানে ছাত্রদেরকে সেই শ্রমিক যারা ছিল আদমজি, পোস্তাগোলা, তেজগাঁও, টঙ্গী, সিরাজুল আলম খান তাদেরকে মোটিভেট করছে, মোবিলাইজ করছে। আর সিনিয়র লিডার হিসেবে একমাত্র ছিল ভাসানী। তো ভাসানী ওই একটা সময় 69-এর গণ অভ্যুত্থানের সময় ভাসানীও রাস্তায় নেমে আসেন। তার আগে কিন্তু ভাসানী সবসময় আইয়ুব খানের সাথে ডোন্ট ডিস্টার্ব আইয়ুব সেই পলিসিটা প্লে করেছিল বিকজ অফ Chinese connection. That is how he stopped. Exactly. 65 he went to China. And he was told that. So then he came out a passive role. But 69, 70 he had to come. 69-এ he had to come out. হ্যাঁ, তো বাট ওনার যেটা ছিল না, কনসিস্টেন্সি ছিল না ভাসানীর। মাওলানা ভাসানী সাহেবের উনি করলেন, করে দেখা গেল যে একটা পার্টি কিভাবে আমরা মানে লং টার্ম ভিশন ছিলেন না, স্প্যারোডিক উনি অনেক কিছু করেছেন। সায়েন্টিফিক সোশ্যালিজম ছিল, ইসলামিক সোশ্যালিজম ছিল। হ্যাঁ, ওনার বাট উনি আসলে এটা কোনো ইয়ে ছিল না, থিওরি বা কোনো কিছুই ছিল না। যেমন এরকম আমরা দেখি গাদ্দাফিও বলছিল এরকম একটা কথা, ইসলামিক সোশ্যালিজম, কিন্তু এটা তো কিভাবে ব্যাংকিং সিস্টেম কাজ করবে এগুলি কিন্তু কোনো কিছু ছিল না। এটা মানুষের মনে এটা ধরে নেয় আর কি, ধরে নাই। যেটা 6 দফা ধরছে, বাট 6 দফা ধরছে আর দি আপার বেঙ্গলিজ, যে সিএসপি হবে, যে গভর্নমেন্ট চাকরি করছে, যে পলিটিশিয়ান,
it attracted them. জি মানুষ তো আমরা তো আবার জি the real voters, the common people, when they saw that, জি and Bangabandhu he could arouse the masses. That is the big thing. হ্যাঁ, বঙ্গবন্ধু ছিলেন আসলে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সেলসম্যান, যে উনি 6 দফাটাকে খুব সুন্দর করে মানুষের কাছে, যেমন ওই যে একটা আছে যে সোনার বাংলা শ্মশান কেন, দেখালো যে বাংলাদেশে চালের কেজি মন হচ্ছে 40 টাকা, পাকিস্তানে 30 টাকা। আর পাকিস্তানিরা কতগুলি গ্রস মিস্টেক করেছিল, মানে এক্সপ্লয়টেশনে চূড়ান্ত। যেমন একই দেশ, ওয়েস্ট পাকিস্তানে গোল্ডের ভরি ছিল 110 টাকা, ইস্ট পাকিস্তানে 140 টাকা। তো বঙ্গবন্ধু, it came from his heart. জি, ডেফিনেটলি The purity. পিওরিটি। That he is not taking us for a ride. It is pure. জি And that is why he said, I don't want to be the prime minister. I want the rights of my people. জি তাই না? জি। So এরকম leader I don't think we have had any since Mahatma Gandhi, if I like to say like that. না, ট্রু। Not in Pakistan, not in India. Everybody had their politics. হ্যাঁ, বঙ্গবন্ধু যেটা ছিলেন, আমরা যেটা বলি ইন্সপিরেশনাল লিডার, সেটা ছিলেন যে একটা জাতি যে বাঙাল। He was above politics, power politics. That আমার কেন উনি তো পাকিস্তানের সাথে he could negotiate and be the prime minister. জি, যদি 6 দফা 2টা দফা হয়তো বাদ দিয়ে দিত, বা he would told Serajul খান, ভাই এটা ঠিকঠাক করে দাও, I'll do this. But না, পাকিস্তানে যে নেগোসিয়েশন করছিল না, সেটা যাই, but he never wanted to do it. I mean, I know there was also pressure from people like Serajul Khan, জি who wouldn't allow him to back out an inch. জি But if he wanted to, he could, but he didn't want to back out. জি He really felt for the collective good. না, দ্যাটস ট্রু যে সিরাজুল আলম খান সবসময় ছিল হার্ড লাইনার। ইভেন সবাই জানে না, সিরাজুল আলম খানে সবাই ভাবে যে 72 থেকে সে অন্য লাইনে চলে গেছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি 70s armed revolutionary. হ্যাঁ, ওটা দখল and all that. না, হ্যাঁ, ওটা কিন্তু আসলে জি, ওটা 72 না, 70 থেকে সে ওই লাইনে চিন্তা করতো। যখন ইলেকশন দিল, মানে এক ব্যক্তি এক ভোট, তখন সিরাজুল আলম খান বললেন যে না, স্লোগান ছিল কি তার গ্রুপটার, ব্যালট না বুলেট, বুলেট বুলেট। হ্যাঁ, নির্বাচনে যাবে যারা, ইয়া দালাল তারা, এবং রেস কোর্স। হ্যাঁ, he was against election. অ্যাবসলিউটলি। এবং সবচেয়ে ইয়াটা হচ্ছে যে এখানে যে আসলে ইলেকশনটা, যেহেতু আমি এটা বলি কি, এটা খুব ইন্টারেস্টিং, এবং এই জিনিসটা চাপা পড়ে গেছে। এটা হচ্ছে কি, তখন পল্টনে একটা মিটিং হলো। হ্যাঁ, আই ওয়াজ ভেরি ইয়াং দ্যাট টাইম, আমি ক্লাস 4-এ পড়তাম, কিন্তু ওইটা আমার ভাই এবং আমার আব্বা জোরে জোরে পেপারটা পড়তেছিল যে পল্টনের মিটিংয়ে ফার্স্টে বলল এই সিরাজুল আলম খানের গ্রুপে শাহজাহান সিরাজ আর আসমা আব্দুর রব যে আমরা ইলেকশনে যাব না, কারণ গেলে আমরা জিততে পারবো না। কারণ তখন শাহজাহান সিরাজ বলে একটা বক্তৃতা দিল যে মনে করেন আমরা ফুটবল খেলছি, ওরা নেটটা গোল পোস্টের সামনে দিয়ে দিছে, তাই কখনোই বলটা পোস্ট পার হতে পারবে না। তো সিরাজুল আলম খানের তো ক্যাডার ছিল, তারা পুরো স্টেডিয়াম স্লোগান দিল নির্বাচন নির্বাচন, বর্জন বর্জন। হ্যাঁ, যাবে না। আমি তো শুনিনি একদম ইটস প্রুভেন, এটা দুরিয়ান সিদ্দিকীর বইয়ে আছে, এবং আমার কাছে পেপারটার ছবি আছে। ওই দিনে যে পেপার উঠছে, হ্যাঁ, আমি ওটা জাতীয় না রাখি না, আমি জাতীয় জাদুঘরে গিয়ে আর্কাইভ থেকে নিয়ে আসছি ছবি তুলে। হ্যাঁ, কারণ আমি ওটা পড়ে দেখলাম যে না, ওই পেপারটার ছবি দেওয়া দরকার, যেটা আমার আব্বা পড়ছিলেন। 1970, জাস্ট ইলেকশনের আগে। তখন আমি কখনো শুনিনি about this side of Serajul. এক্স্যাক্টলি, he was against this election. এক্স্যাক্টলি, কারণ আমাদের সবচেয়ে অসুবিধা কি, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক, আমাদের যারা পলিটিক্স করে তারা পড়ে না, তারা ভাবে কি যে আমি সব জানি, ইতিহাসের থেকে আর জানার কিছু ওটা আছে, কিন্তু একটা আছে না শোনা হোয়াট ইজ না। কারণ এই জিনিসটা হচ্ছে কি, তারপরে তো ভোট হলো, যুদ্ধ হলো, তো ওই জিনিসটা যে আলাপ হবে সেই সময়টা হয় নাই। অনেক সময় থাকে না যে সময়টা এমন ছিল যে ওগুলি নিয়ে ডিসকাস করার সময় হয় নাই, কারণ খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। সেটা তারা অক্টোবর নভেম্বরে এই ধরনের কথা বলছে, ডিসেম্বরের 7 আর 17-তে ইলেকশন হলো, আর এর মধ্যে নভেম্বরের 12 তারিখে যে ওই আমাদের কোস্টাল বেল্টে যে ঝড়টা হলো, 10 লাখ লোক মারা গেল। তো এইসব কারণে কি ওই জিনিসটা এত ফাস্ট মুভিং যে মানুষ আসলে ওই জিনিসটা ওইভাবে ইয়া করার আগেই ইলেকশন হয়ে গেছে। কিন্তু I never heard of this side. No, I have got all
being a Chhatro Leaguer, জি। they are supposed to be a nationalist force. They are not a socialist force who will go for an like Bashani. জি যে আমরা সমাজ ব্যবস্থা চেঞ্জ করে দেবো। জি। ইউনিভার্সিটি তখন আমরা পড়ি 69-70-তে, তখন জি। আমাদের অনেক বন্ধু বান্ধব যারা ইউনিয়ন করতো, জি। they are always supposed to be very bright in their head. জি তো আমাদের বলতো যে তোমরা কি করছো এসব, আমরা তো সমাজ ইলেকশন করে কি হবে, you won't get anything. এক্স্যাক্টলি। We have to change the whole structure of the society. তো ওইগুলো আমরা বুঝতাম না। যেমন মাহফুজ আনাম ছিল, জি আমরা জানি যখন আমরা ধানমন্ডির থেকে we would march towards পল্টন জি। elections, তখন যে স্লোগান দেয় না, জি মাহফুজ আনাম had his group, জি কি দুনিয়ার মজদুর এক হও, জি alright? এক্স্যাক্টলি। আর আমরা বলতাম পিন্ডি না ঢাকা ঢাকা, এক্স্যাক্টলি, ঢাকা ঢাকা, মেঘনা যমুনা। তোমার আমার ঠিকানা। তো হ্যাঁ, তো Serajul Khan was a part of this. He was not away from it না, হি ওয়াজ। as a nationalist force and also pro-election force. হ্যাঁ, না সেটা প্রো ইলেকশন আসতে পরে, কিন্তু যেটা হলো সিরাজুল আলম খান যেটা বলছে যে ছাত্রলীগে 1970 নভেম্বরে যে ছাত্রলীগের কাউন্সিল হয়, ওখানে কিন্তু ওখানে একজন ছিলেন স্বপন কুমার। হ্যাঁ, তো উনি 70-তে মানে হ্যাঁ ডাইড। তো উনি তখন ছাত্রলীগে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ নামে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে ছাত্রলীগ ভাগ হয়ে যায়। এটা সিরাজুল আলম খানের গ্রুপটা তখন থেকে বাংলাদেশ হওয়ার আগে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু একটা দেখো নূর আলম গ্রুপ, না মানে নুর আলম সিদ্দিকেরা ছিল ইলেকশনের পক্ষে। হ্যাঁ, তারা একটা ছিল সিরাজুল আলম খানের ফলোড বাই ফলোয়ার ছিল আসাম আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ। they were split. না হ্যাঁ, তারা একদম হাসানুল হক ইনু বঙ্গবন্ধু went to one particular meeting, so that was a signal. সেটা 72-তে, আচ্ছা 72 21 জুলাই, কিন্তু এটা হচ্ছে 70-তে। না 70-তে, হ্যাঁ না 70-তে মিটিং একটাই ছিল, তখন ছাত্রলীগ ভাগ হয় নাই। কিন্তু ওরা ছাত্রলীগের যখন ইন্টারনাল কাউন্সিল হয় যে নেক্সট প্রেসিডেন্ট জেনারেল সেক্রেটারির জন্য, তখন তারা বললো যে না, আমাদের এখন স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্য কাজ করতে হবে। আর সিরাজুল আলম খান বুঝালো যে না না, ইলেকশন দিয়ে কাজ হবে না, আমরা এখন ওই গেইলা ওয়ার করবো, করে আমরা দেশ স্বাধীন করে দেবো। হ্যাঁ, তো তাই জন্য অনেকে বলে যে স্বাধীনতার পিছিয়ে সিরাজুল আলম খানেরই he was a push. না, he was not a push. He was creating the problem. He was actually creating the problem. এখন মনে করেন একটা আর্মি ঠিক করলো যে আমরা অ্যাম্বুশ করব, তো সবাই বসে আছে। না, আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, অপোনেন্ট আসতেছে, তো যে একজন ফুটাই দিল আগে ফুটে দিল, তো তাকে কি আপনি বলবেন যে সে আমাদেরকে সবাই শেষ করে দিবে? এই যে আমি তোমাকে বলি, মেবি আর জাস্ট ডাইভার্ট লিটল বিট, তুমি কন্টিনিউ। এই যে সিরাজুল আলম খান, মেবি ইউ ক্যান গেট দ্য ডকুমেন্টস অফ হোয়াট এভার ফ্যাক্টস ইউ ক্যান গেট। এই যে নন বেঙ্গলিদের মারা, দিস ইজ নেভার ইন আওয়ার হেড। নন বেঙ্গলি আমরা সায়েন্স স্কুলে পড়ছি আপ টু মেট্রিক। I think majority was non-Bengali maybe because it was Air Force school. We had no issues. আমরা নরডেম কলেজে পড়ছি, নট বেঙ্গলি ফ্রেন্ডস, নো ইস্যুস। ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি, নো ইস্যু। হঠাৎ করে এটা নন বেঙ্গলি ইস্যুস, বিকজ আই থিঙ্ক সিরাজুল আলম খান টু পোলারাইজ exactly and to give Bangabandhu no option to come out of the Bengali national theme. He started killing the non-Bengalis, attacking the যে ইনোসেন্ট রংপুরে যে সিলেটি যে রেলওয়ে যে ছিল সৈয়দপুরে, এন্ড বিহারি কোনটা আমরা তাও জানতাম না 71। এবং এটা সবচেয়ে ইয়েটা ছিল ঠিক ওই মোমেন্টে সে যেটা করলো যে কয়েকজন তার খুব লয়াল ক্যাডারকে পাঠালো ঢাকা নিউ মার্কেটে। তো ঢাকা নিউ মার্কেটে ঢুকে একটা ছিল পাকিস্তান আর্মি স্টোর, ওখানে পাওয়া যেত এই বুট, থার্মোফ্লাস্ক, এগুলি মানে একটু ক্যাম্পিং ওটা পাকিস্তানের দোকান ছিল। তাকে স্ট্যাপ করে মেরে ফেললো। হ্যাঁ, তো এই ধরনের কয়েকটা কাজ করলো। নন বেঙ্গলিকে মারো। হ্যাঁ, তখন তো আমরা যে বলুচ কথা বলছে হেও নন বেঙ্গলি, যে পাঠান হেও নন বেঙ্গলি, we didn't know who is non Bengali, who is Pathan. So he led us to a very kind of a criminal political action by telling everybody is non-Bengali and they are your enemy. মানে সে চাচ্ছিল জিনিসটা পয়েন্ট অফ নো রিটার্ন নিয়ে যেতে। এটা কিন্তু one reason যে 71 I know there are many other they did wanted to kill যে জেনোসাইড করছে,
But they also had this another grudge যে এরা তো আমাদের দেখতে পারে না, আমাদের দেখলে আমাদের মারে, তো ঠুস করে আমাকেও মেরে দিল because জি। you're the Bengali, জি। so I will torture you জি। because I have heard you killed non-Bengalis. জি। So that kind of a কি বলে সাইকিকে আমরা চলে গেছিলাম. হ্যাঁ, ট্রু। Instead of I think the killing would have been I can't say right now, but Bengalis আমরা যে we can kill জি। innocent people, জি। that was horrible. That was horrible. হ্যাঁ, এবং এগুলি কিছুটা ওই I mean Pakistani kill করছে, that is জি। horrible. We call them genocide. তো আমরা যে করছি এটা, if they are true historians like you and all, জি। we should also admit our faults. জি, ডেফিনেটলি যে ওখানেও ইয়ে হয়েছে। আর বাট ইনিশিয়ালি যেটা হচ্ছিল 71-এ, ওই সময়টায় অসহযোগ আন্দোলন যে কিছু মারা হয়েছিল, ওটা অ্যাকচুয়ালি সিরাজুল আলম খান এদেরই He কিছুটা is instigated and he passed away. May God rest him in peace and give him eternal blessings and all that. But he was a believer in violence. এটা কামরুদ্দিন আহমেদও বলেছেন যে সে সবসময় হার্ডলাইনার ছিল এবং ফোর্স ইউজ করতে কখনো হেজিটেট করতো না, তার এটাই ছিল এরকম। I told you now that আমাদেরকে she was lecturing us how to be a revolutionary. জি। জি। যে বাঁশ দিয়ে লাঠি নিয়ে, জি। নাইফ জি। নিয়ে, আর্মস নেওয়া। জি। So according to that, he used to raid the police thanas জি। because he want to capture the arms. জি। So উনার একটা utopian dream ছিল, and by his political charisma he used these young boys to achieve that. এক্স্যাক্টলি, যেমন ওনার ইয়াতে রব ওয়াজ সো ইন্সপায়ার্ড, সে বলছে যে বীর বাঙালি কি বাঁশের লাঠি রেডি করো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো। কিন্তু আসলে বাঁশের লাঠি দিয়ে স্বাধীন হয় না, কেন এটাতে একটা ট্যাঙ্ক বা একটা রেগুলার আর্মি। তো কিন্তু কথা হচ্ছে সে এমনভাবে অনেকটা ব্রেন ওয়াশ করে ফেলছিল যে পিপল স্টার্টেড টু বিলিভ দ্যাট হি ওয়াজ ডিফাইং দি লিডারশিপ অফ বঙ্গবন্ধু তলে তলে। No, he tried and he was pushing বঙ্গবন্ধু to hard life. হ্যাঁ, তো বঙ্গবন্ধু যেটা হচ্ছে ওই 7th নভেম্বর যেটা ইয়া হলো, ওই 7ই নভেম্বর সিরাজুল আলম খান চাইছিল বঙ্গবন্ধু ইয়ে করবে, এই ডিরেক্ট স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। হ্যাঁ, 7ই মার্চে 1971-এর। তো এইখানে তোহেল আহমদ ছিলেন তখন সেখানে। তো উনি বলছেন সিরাজ ভাই বঙ্গবন্ধুকে বললেন, আজ কিন্তু কমপ্লিট স্বাধীনতা ঘোষণা ছাড়া মানব না। তখন বঙ্গবন্ধু আমাদের কাঁধে হাত রেখে বললেন, সিরাজ, I am the leader of the people, I lead them, don't lead me, they don't lead me. So হ্যাঁ, কারণ বঙ্গবন্ধু হচ্ছে কি, সিরাজুল আলম খান এসে বলল যে স্বাধীনতা। এখন 7ই মার্চ যদি করতো, এটা হতো কি এত কষ্ট করে 10 বছর ধরে আমরা যেখানে আসলাম, একদম পুরো জিনিসটা ম্যাসাকার হয়ে শেষ। তাহলে আমরা ইলেকশন করলাম কেন? এক্স্যাক্টলি, why did we have 6 দফা? এক্স্যাক্টলি, এত বড় জেল টেল খাইতে খুঁটে নাও কি বিল টু দিতে, আগে থেকে আমরা চলে যেতাম জঙ্গলে। জি, 10 বছর আগেই ট্রেনিং নিয়ে ফাইট দিতে আরম্ভ করতাম। এবং আমরা কিন্তু সেটা হতো না, কারণ সিরাজুল আলম খান যেটা হয়েছিল, সে যখন জেলে ছিল 63-64, he read lots of books about Che Guevara and Mao Zedong. কিন্তু সে একটা জিনিস বুঝে নেয়, বাংলাদেশের ল্যান্ডস্কেপ, মানুষ, হ্যাঁ, এটা ফ্ল্যাট ল্যান্ড, এটা ভিয়েতনামের মতো হিলি টেরেন নাই, হ্যাঁ, বা কিউবার মতো না, বা চীনের মতো না। প্লাস আরেকটা জিনিস ছিল যে চীনে যখন মাও সেতুংয়ের প্রভাব তার উপর খুব বেশি ছিল, যেটা আমাকে ছিল তার প্রভাব না, বই পড়ে সে ভাবছিল ওই যে ওইটা কিন্তু মাও সেতুংয়ের যে লাঠি দিয়ে ছুরি, এটা ছুরি দিয়ে বন্দুক, হ্যাঁ, বলছিল যে ওদের আর্মসে আমাদের আর্মস হবে, হ্যাঁ, ওইটা মাও সেতুংয়ের। কিন্তু মাও সেতুং যখন 1947-48-এ চাইনিজ রেভলিউশন করে, চায়না ন্যাশনাল আর্মি কোনো এয়ারফোর্স বলতে কিছু ছিল না। It was a মানে প্রিমিটিভ ল্যান্ড, you just have to march, they cannot reach you. কিন্তু যখন একটা ফ্ল্যাট ল্যান্ডে এখানে এটা সম্ভব। এখন we have to look into all these things, একটু কি বলবো, মায়ার চোখে দেখতে হবে। জি, তখনকার যুগই ছিল এটা রেভলিউশন। কিন্তু যেটা হয়েছে, যেমন আমি একটা বলেছি যে সিরাজুল আলম খানের একটা প্রবলেম ছিল,
সে সিচুয়েশন চেঞ্জ হয়ে গেলে ওই সিচুয়েশনে এটা হচ্ছে, যেমন সে বলছে 52 ভাষা আন্দোলনে 5 জন মারা গেল, তো তার মানে কি 10-15 জন মরলে একটা রেভলিউশন হয়ে যাবে? নো, ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য রাইট কজ, রাইট টাইমিং। ওগুলো তো আছেই, হ্যাঁ। বাট ইউ হ্যাভ সো মেনি রোমান্টিক পিপল জি। and they think they can do something, জি। all of a sudden. জি। So that is the dream utopia. জি। I mean, সমাজতন্ত্র revolution itself is a utopia. I mean, জি। it's temporary violence. জি। তাই না? So I think আমাদের on revolutionaries, these were the revolutionaries. We can all say that it did nothing other than a lot of bloodshed. এক্স্যাক্টলি। But do we really have to blame them, because that was the era of these time? Karl Marx and Lenin, and we didn't know in 71 the Soviet Union will go bankrupt and become না, বাট সেটা তো হচ্ছে ধরেন পরে, কিন্তু সিরাজুল আলম খানকে আমি যে জন্য ব্লেমটা করি, কথা হচ্ছে আমি যদি একটা ফর্মুলা দিই, হ্যাঁ, যে এই ফর্মুলা খেলে ধরেন বাচ্চারা ভালো হয়ে যাবে, হ্যাঁ, কিন্তু খেয়ে দেখা গেল তাদের মধ্যে অর্ধেক মরে গেল, বাকিদের হয়তো দেখা গেল যে ফিজিক্যালি বা ক্রিপলড হয়ে গেল, তা হ্যাভ টু টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি। Oh yes, 100%. আমি কিন্তু ওনার সাথে I used to meet him a couple of times when he used to go abroad, New York একবার দেখা হয়েছে, I told you. And then আমি ওনার সাথে চিল্লাচিল্লি করে I argued. সিরাজুল আলম that your socialism is bogus. তারপরে কি তার ডাবল হাউস নাকি upper house and lower house? জি, জি। Is bogus, because he's saying everybody has to be represented. And I told him, what about the prostitutes and the beggars? Where is your representation? জি। But he never used to get angry, জি। because আমাকে তো অনেক আগে থেকে চিনে. So I really trashed him. জি। I had to ask him from every side. So I never found him something, little bit more than an utopian. এক্স্যাক্টলি। এবং মানে উনি কিন্তু, আমি যেটা আমার নেক্সট বই যেটা লিখছি, সিরাজুল আলম খান নিউক্লিয়াস এবং বিভিন্ন তত্ত্ব মানে হচ্ছে থিওরি। তো উনি যেমন একটা করলেন স্বাধীনতার পরপরই 72-র 31 অক্টোবর একটা পার্টি করলেন জাসদ। তো জাসদের জন্য তো একটা সেলিং মানে একটা প্রোডাক্ট লাগবে, উনি কি বললেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র। বাট অ্যাকচুয়ালি উনি জানতেন না ওটা কি। তখন একটা লোক আসলো ইন্ডিয়ার থেকে, সেন্টার ফর কমিউনিস্ট ইউনিটির এক লিডার মবিনুল হায়দার চৌধুরী, যে সারা জীবন ইন্ডিয়াতে কাটাচ্ছে, অরিজিনাল বাই চিটাগংয়ে। উনি আসলেন 72 সেপ্টেম্বরে। তখন বঙ্গবন্ধুর একদম ডাই হার্ড অপোনেন্ট হচ্ছে বদরুদ্দিন ওমর। বদরুদ্দিন ওমরের কাছে গেলেন, সে সিরাজুল আলম খানের কাছে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল। তখন উনি সিরাজুল আলম খানকে বুদ্ধি দিল যে না, ইউ হ্যাভ টু গো ফর সোশ্যালিজম। তো উনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ঘোষণা দিলেন, কিন্তু কিভাবে কি করবে কিচ্ছু জানে না। পরে মবিনুল হায়দার চৌধুরী গণস্বাস্থ্যের ওইখানে একটা সেমিনারে বললেন, তখন আমি ক্যালকাটা গিয়ে এই কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছ থেকে কিছু কাগজপত্র এনে ওনাকে ফর্মুলা দিলাম, এইভাবে আগালে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র হবে। মানে হি ওয়াজ সো নাইভ, মানে আনবিলিভেবল, একটা পার্টি করে ফেললো। But again, I don't blame him, because we are all a product of our times. তখন the world was severely divided between left and right. এখন lot of social, USSR, China, they were doing so well. Now we know they killed millions. Okay, now we know আমাদের যে rightist government America, even they are horrible people. So everything is coming out. But তখনকার দিনে even they did not know that their thoughts would it be successful or not, because USSR is successful, why not them? না, কিন্তু কথা হচ্ছে সিরাজুল আলম খানকে আমি ব্লেমটা এই জন্যই করি যে সব কিছু হলো তার পার্সোনাল ইগো অ্যান্ড ইন্টারেস্ট। যেমন উনি যখন 15 দফা দাবি নিয়ে বঙ্গবন্ধুকে দিলেন 72-তে, বঙ্গবন্ধু তোফায়েল আহমদকে দিয়ে বললেন তোফায়েল এটা রেখে দাও। তখন সিরাজুল আলম খান বললেন না, আপনাকে এটা দেখতে হবে। তো বঙ্গবন্ধু তারপরও দেখেন নাই ওটা, তো ওটাই হি ফিল ইনসাল্টেড। তো উনি হচ্ছে কি যে পার্সোনালি এটা, যেমন দেখেন 71-এ তাজউদ্দিন আহমেদ ওয়াজ মোর টুয়ার্ডস সমাজতন্ত্র দেন বঙ্গবন্ধু, অলওয়েজ, সবাই জানতো। কিন্তু না, তাজউদ্দিন আহমেদ তো আওয়ামী লীগের লেফট উইং যেটা বা লেফট লিনিং যে ফ্র্যাকশনটা,
সেটা তাজউদ্দিন আহমেদ লিড করতেন। But that came about when Bangabandhu got released from Agartala and জি। all the student movement that জি। started. তখন this leftist group got along with Tajuddin. জি, আব্দুল সামাদ আজাদ, Abdul Sana, the cream of the জি, left. জি। People like, starting with maybe Dr. Kamal and his this Rahman Soban and ডক্টর কামাল, Amirul Islam. জি, All these Shamastantric groups, that was the modern thinking, জি, not nationalism. জি। So they all got behind Mr. Tajuddin. না, কিন্তু ওইখানে বলা হয় যে সিরাজুল আলম খান কিন্তু হোল 71 যখন তাজউদ্দিন আহমেদ ছিলেন একটু লেফট লিনিং, তাকে সাপোর্ট না করে কিন্তু সে ন্যাশনালিজমকে সাপোর্ট করছে। No, his brand was Trotskytis. হ্যাঁ, Change must come through revolutionary, bloody revolution. That was his. না, কিন্তু আমাদের তো লিবারেশন ওয়ার হচ্ছে, তো এটাতে স্টেপ বাই স্টেপ যেতে হবে। কিন্তু উনি যেটা, আমি ওই জন্যই তাকে ব্লেম দেই যে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো এবং হলো কি একটা পুরা মানে হোল কান্ট্রি ওয়াজ ডিস্ট্রয়েড। তো হি শুড গিভ অ্যাট লিস্ট ফিউ ইয়ার্স টাইম টু বঙ্গবন্ধু, লেটস রিবিল্ড। হ্যাঁ, ওটা তো তাজউদ্দিন সাহেব দিছিল। কোনটা? এই টাইম দিছিল বঙ্গবন্ধুকে কে? তাজউদ্দিন সাহেব। না, তাজউদ্দিন টাইম দেন নাই। না, তাজউদ্দিন সাহেবের তো আসলে হাতে তেমন কিছু ছিল না। না, এই যে সমাজতান্ত্রিক যে আমার 6 দফা কি সমাজতন্ত্র আমাদের গোল ছিল, সমাজতন্ত্র আমাদের যে, সরি আই এম ডাইগ্রেসিং, জি, যে 6 দফা ওয়াজ এ সর্ট অফ এ অটোনমি। autonomy so that we can exercise our power. জি, We didn't have a big issue about the economic জি, policy. জি, Professor Rahman Soban তখন brilliantly, he was a hero when he said it has two economies. Pakistan has two economies. Now, আমাদের two economies because one is being discriminated, other is not. জি। But economic structure and format নিয়ে আমাদের কোনো debate ছিল না. That this has to be socialist like USSR or like China. Okay, but suddenly after this 71, when Bangabandhu had success in elections, when this Bangladesh becoming a reality, these things have cropped up. হ্যাঁ, তবে এখানে আমাকে সেদিন একজন বললেন, ওনার নাম হচ্ছে মফিজুল ইসলাম খান কামাল, উনি এখন গণ ফোরামের নতুন প্রেসিডেন্ট হচ্ছে কোথায় হয়েছে কথার পেপার, আসলে আমি তো পেপার দেখি নাই, হওয়ার কথা আর কি, ওদের কাউন্সিল হয়ে গেছে লাস্ট উইকেন্ডে। উনি বলল যে একটা জিনিস ছিল 1970 আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে সমাজতন্ত্রটাকে নেওয়া হয়, তখন বলা হয় আমাদের আসল লক্ষ্য গণতন্ত্র। ছাত্র সমাজের 11 দফা। হ্যাঁ, they gave প্লাস তাজউদ্দিন আহমেদ। আচ্ছা, whatever it is. হ্যাঁ, বোথ আওয়ামী লীগের ভিতর থেকে তাজউদ্দিন আহমেদরা এটা করেছিলেন। হ্যাঁ, এবং ওই জন্যই দেখেন আমাদের রাষ্ট্রীয় 4 মূলনীতির মধ্যে সমাজতন্ত্র চলে আসছে। আচ্ছা, কিন্তু যেটা হচ্ছে ওইটা তো ছিল ইন থিওরি, কিন্তু আসলে যেটা ছিল আমাদের ব্রিজগুলি ভাঙা, আমাদের প্রত্যেকটা ব্রিজ ভাঙা, কিচ্ছু নাই, ফরেন রিজার্ভ নাই। তখন সেটা তো বলছি, উই নিড ইকোনমি। যদি গভর্নমেন্ট একটা ভাঙা ইকোনমির দায়িত্ব নেয়, ইটস এ বিগ টাস্ক। জি, হ্যাঁ, এন্ড থিওরিটিক্যালি ইটস এ রং টাস্ক ফর গভর্নমেন্ট টু স্টার্ট বিল্ডিং ইয়োর ব্রিজেস, থিওরিটিক্যালি। জি, তো ওটা তো তখন উই ওয়ার পুশড ইনটু ডুইং দ্যাট। জি, হ্যাঁ, বিকজ বঙ্গবন্ধু ওয়াজ নেভার এ সমাজতান্ত্রিক মানুষ। এবং বঙ্গবন্ধু বলেছেও, ওই যখন সিরাজুল আলম খান গেছিল যে আমি কমিউনিস্ট হতে পারবো না, এটা কিন্তু বলছিল 72-তে বঙ্গবন্ধু। কিন্তু আসলে থেকে 71-এ যেটা হয়েছিল, প্রথম কথা তখন ইন্ডিয়াও ছিল একটু লিনিং টুয়ার্ডস লেফট, ইন্ডিয়া বিকেম দ্যাট লেফট। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাজউদ্দিন আহমেদ ছিলেন আওয়ামী লীগের মধ্যে অনেস্টলি যে সবচেয়ে নলেজেবল লিডার ছিলেন। এটা আওয়ামী লীগের সবাই বলে যে হি ওয়াজ লাইক বঙ্গবন্ধুর পরে তাজউদ্দিন আহমেদ, তারপরে ছিলেন অন্যরা অ্যাকর্ডিং টু ইন্টেলেক্ট অ্যান্ড আদার থিংস। অ্যান্ড তাজউদ্দিন আহমেদ ইকোনমিক্স স্টুডেন্ট অ্যান্ড ভেরি গুড স্টুডেন্ট। হ্যাঁ, তো ওই জন্য থেকে উনি যেটা বলতেন, উনি লজিকগুলি ভালো দিতে পারতেন, যে বা এক্সাম্পল দিতে পারতেন। I see Mr. Tajuddin more as a very dedicated, committed man. জি, I see him, and I see those as his values, জি, not his intellect. That is not a story. That is how I see him. তো তখন 71-এ রাশিয়া আমাদেরকে খুব হেল্প করলো, Yes. যেটা আগে ছিল না। আগে আমাদের কিন্তু কোনো রাশিয়ান কানেকশন ছিল না। I understand. There are reasons why Bangabandhu had to go to this side. হ্যাঁ, Because the world polarization, America is boycotting us. জি, India is our help. Russia is our help in times of a war.
সমাজতন্ত্র তখন আই স্টিল রিমেম্বার ওয়াচিং দোজ সোভিয়েত রাশিয়াস ক্যালেন্ডার। জি তুমি পাতা উঠাও দেখবা ডেভেলপমেন্ট, মাই গুডনেস, জি। দে সেড 25% আমাদের জিডিপি, জি। you know, I mean that is the beautiful, you can reach that in shortest possible time জি by সমাজতন্ত্র। জি So go for it. This was all a lie because পরে 90s we found out the কি বলে the iron curtain. এটার পিছে কি হয় you don't know. So the world started discovering what the hell is going on. For a piece of bread তোমার 1 মাইল লম্বা রাস্তায় queue. জি। So then we know সমাজতন্ত্র is a big hoax. না সেটা তো পরে জানলো, Hoax. কিন্তু যেটা China and Russia today proves it that there's a hoax. So Amra, we also in that under pressure or whatever it is. China, India was changed after 40 years. They have changed. It doesn't. and Vietnam and every country has free changed. economy নিয়ে So Amra, we were riding the wrong horse. না, বাট দ্যাট টাইম মানে ওইটা কি ইট ওয়াজ মানে তখনও সবাই ভাবতেছিল ইভেন ভিয়েতনাম বলেন যে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ যে হয়তো সমাজতন্ত্রী আমাদের মতো দেশের জন্য দিস দ্য রাইট ওয়ে, কারণ তখন কিন্তু কোনো কান্ট্রি সমাজতন্ত্র থেকে ক্যাপিটাল মার্কেট ইকোনমিতে যায় নাই, নট চায়না নট রাশিয়া। সো আমরা আসলে জানতাম না। সেটাই আমি বলছি যে আমরা on the wrong একটা ছবি দেখছি ওটা পিছিয়ে ছুটছি আর কি। জি, কিন্তু without discernment, without knowing too much about it. এই যে আমাদের প্ল্যানিং কমিশন হার্ভার্ড রিটার্ন পিএইচডি এই বলছে আর করছে আর কি, বিকজ নাও হি ইজ এ পিএইচডি, হি ইজ এ ব্লাডি হার্ভার্ডের থেকে, দ্যাট কাইন্ড অফ অরা। সো দে হ্যাড দ্যার উইংস, লাইক সিরাজুল আলম খান কিং অলসো হি হ্যাড হিজ ইগো, ইনাদেরও একটা ইগো ছিল, এটা আমরা জানি এটাই করতে হবে। ওইটা ধরেন তারটা ছিল কি তাদের যে ড্যামেজিং ক্যাপাসিটি যদি তাদেরকে পজিশনে না দিতেন ভেরি লিমিটেড। And they were thrown out. They were called Gang of Four. Bangabandhu threw them out. জি He may not be, a student of economics, জি but he understood that they are creating problems. জি So we failed, and আমাদের যে সমাজতন্ত্র করার জন্য আমাদের অর্থনীতি after 71 was severely affected. And I remember even Tajuddin Shah saying that কারো দুটা বেশি বাসা দিব না। জি। তারপরে তোমার প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট সিলিং ছিল 1 লাখ না 3 লাখ টাকা। ইটস এ জোক। তখন অবশ্য টাকাই তো ছিল না বাঙালিদের হাতে বোধ হয়, তাই জন্য 3 লাখ টাকা করছিল না। শুনো, টাকা কোত্থেকে আসে না আসে, দ্যাট ইজ এন্টারপ্রেনিউরাল ওয়ার্ক। জি I can sell my property or I can bring my stolen money and invest it in the industry. I'm an entrepreneur. জি And the government has to allow me to play my entrepreneurial role in the society. Socialism doesn't allow it. ট্রু। So we suffer. The economy suffers. না ডেফিনেটলি সাফার, বাট আমার যে এটা লজিক হচ্ছে যে সিরাজুল আলম খান যেমন ধরেন এই জিনিসটা দিস ইজ অ্যানাদার গাই যেটা আমরা কিছুটা সিমিলারিটি পাই, দেং জিওপিং। তো দেং জিওপিং যখন এরকম করতো তো মার্শাতুং বলতো দ্যাট লিটল ম্যান, বিকজ দেং জিওপিং ওয়াজ 5 feet 11 or 5 feet 1 inch. no 4 feet. Oh, really? Yeah, 5 feet 1 or 4 feet 11, something like that, very small. Yes. তো বলতো দ্যাট লিটল ম্যান অলওয়েজ ইন হারি। হ্যাঁ, কিন্তু জানতো যে সে খুব ব্রিলিয়ান্ট। তো মাওসেতুং তাকে করে ফেললো কালচারাল রিভলিউশনের সময়। হি ওয়াজ সর্ট অফ প্রেজেন্ট। হ্যাঁ প্রেজেন্টকে রুফটপ থেকে ফেলে দিল। হ্যাঁ, কিন্তু টর্চারড হিম। হ্যাঁ, কিন্তু 20 years he was in jail. হি ওয়াজ ইন জেল। হ্যাঁ, কিন্তু সেটা যেটা করলো সে হি ওয়াজ জাস্ট ওয়েটিং। মাওসেতুং মারা যাওয়ার পরে সে আসলো, তার পুরা ইয়েটা টাইম চেঞ্জ। হ্যাঁ, টাইম চেঞ্জ এবং বিকজ তোমার ওই যে গ্যাং অফ ফোর, হ্যাঁ Mao and Sung, they overdid it. CC was unhappy. So there he comes. And he had this idea, whether it's black or white cat. It doesn't matter. As long as it kills a rat, it's fine for me. So he could understand that the world is changing. This is not the way, because he has seen it. His revolution, that result is horrible result. না ওইটি আমি এক্সাম্পলটা দিচ্ছি যে সিরাজুল আলম খান যদি বলতো ঠিক আছে উই জাস্ট কিপ কোয়াইট, আমরা দেশটা রিবিল্ড করি। He's a young man, I don't think he would have. না, ওয়াই নট? তাহলে কিন্তু আফটার 75 তারা কিন্তু ওই ঠিক দেং জিওপিং এর মতোই আওয়ামী লীগের পলিটিক্সে যে ভ্যাকুয়াম ছিল, সিরাজুল আলম খান হয়ে গেছিল কি, I think he wanted to take when he had a vendetta, he had a grievance against Bangabandhu.
Yeah. He made it personal. Exactly. He made it personal. যে জাসদের যে স্লোগান ছিল যেটা হলো যে এভরিথিং এগেনস্ট বঙ্গবন্ধু and আওয়ামী লীগ, Yes. ওই জন্য They made it personal. পার্সোনালি যে আমাদের ইয়েটা কি প্রিন্সিপালটা কি, কোনো কিছু আমরা ফর্মুলা বা এখনো যে পলিটিক্স আছে, হ্যাঁ you know, everything because হাসিনা অন্য কেউ থাকলে এত চিল্লাচিল্লি অনেকে করতো না। They get jealous. আরে বঙ্গবন্ধু এত উপরে, বঙ্গবন্ধু, you know, what does he know? I know more. Something like that. Serajul Khan. I saw him once in New York. তখন গেল যে ওনার he is coming, তো তার ভিডিও করবে, জি and he will speak. জি He said, no, আমার কোনো ভিডিও হবে না। তো তাও ওরা চুপি চুপি করে ভিডিও করলো। জি তো then they were asking him, and he was supposed to be a rare moment, like as if you're seeing Karl Marx. জি যে উনি বক্তব্য দিচ্ছেন আর সবাই হাঁ করে শুনতেছে। তো there he said, I will take my revenge of Sheikh Mujib. I will show him. I promise. So when he passed away, that thing was in my mind, আচ্ছা that his promise was never fulfilled এক্স্যাক্টলি। in that sense. তো ওটি বললাম যে যখন ওই জন্য 75-এ যখন বঙ্গবন্ধু না আওয়ামী লীগের অবস্থা খারাপ, তখন কিন্তু তাদের সেলিং পয়েন্ট ছিল না, বিকজ ইউ হ্যাভ বিন টকিং এগেনস্ট আওয়ামী লীগ অ্যান্ড বঙ্গবন্ধু, নাও দে আর নট দেয়ার। তো ওই জন্য দেখেন জাসদ কিন্তু 75-এর 15ই আগস্টের পরে বা 3rd নভেম্বর পরে খুব ড্রাস্টিক্যালি শেষ হয়ে গেল, Yeah. তাই না? কারণ তাদের আসলে কোনো কিছু ছিল না, অনলি স্লোগান এগেনস্ট বঙ্গবন্ধু। যদিও তখন তাদের জন্য ওই ফরম্যাটটাই ওয়াজ গুড, বিকজ বঙ্গবন্ধু ওয়াজ পলিটিক্যাল। ওকে, ইউ হ্যাভ পার্সোনাল ডিফারেন্স, আইডিওলজিক্যাল ডিফারেন্স, ইউ সর্ট ইট আউট। একটু ভায়োলেন্স হতেই পারে, বাট when you have a military dictator, you have nothing to sort it out with him. There is nothing. না কিন্তু He won't understand your language. কিন্তু যেটা হচ্ছে কি, সে সবসময় যে খুব হটকারী যেটা বললি না, ড্রাস্টিক কিছু চাইতো, ওইখানেই তার ভুলটা ছিল। যেমন 72-তে যখন 31 জানুয়ারি মুজিব বাহিনী সব আর্মস সারেন্ডার করলো, সিরাজুল আলম খানের গ্রুপটা করে নাই। ও ছিল একটা ছবিতে দেখছি তো, হ্যাঁ handing over. হ্যান্ডিং ওভার ওয়ান স্টেন গান, কিন্তু সব আবার ফেরত নিয়ে চলে গেছে এবং বঙ্গবন্ধুকে বুঝাইছে যে দেশে এখনো অনেক মানে প্রতি বিপ্লবী আছে আমাদের ফাইট করার জন্য। এটা লাগবে আমাদের। জি, আমি মফিজুল ইসলাম কামাল সাহেব, ওনার সাথে আমি 10 তারিখে একটা ইন্টারভিউ নিয়েছি। ওখানে উনি বলছে, আমি তো জানতাম না উনি ছিলেন মানিকগঞ্জে মুজিব বাহিনীর প্রধান। তো উনি করছে কি, মানিকগঞ্জ থেকে সব আর্মস নিয়ে আসছে। তো 30শে জানুয়ারি সিরাজুল আলম খান এসএম হলে আসছে, এসে বলছে, কামাল তোমাকে কে আর্মস আনতে বলছে? বলে, কেন, কালকে জমা দিব? বললো যে না, আমাদের যুদ্ধ তো এখনো শেষ হয় নাই। হ্যাঁ, বঙ্গবন্ধুকে আমাদের দরকার ছিল স্বাধীন করার জন্য, স্বাধীন হয়ে গেছে, এখন বঙ্গবন্ধুরও দরকার নাই, আমরা এখন সমাজতন্ত্র করব। এটা সিরাজুল আলম খান বলেছিলেন, মফিজুল ইসলাম কামাল ওনার ইন্টারভিউ আমি রেকর্ড করেছি। তো বললাম, হি হ্যাজ অলওয়েজ, এইটা কিন্তু 72-র 30th of জানুয়ারি, বঙ্গবন্ধু আসার 20 দিন পরে। তো এখানে কিন্তু তার কোনো পলিটিক্যাল রিফট কোনো কিছু না, এটা হচ্ছে যে না, আমি হচ্ছি মেইন লিডার, আমি দ্য কিং মেকার, সামথিং লাইক দ্যাট। তার ইগো, তার গ্রিড, সব কিছু। আর তারপরে তার আরেকটা কারণ আছে, why that it's strengthened that bit what you're saying. উনার তো he sacrificed his personal life, বিয়ে শাদী করে নাই, জি, লম্বা লম্বা চুল রাখছে, like you know, one shirt, জি, তো জি, he geared up his lifestyle. He was too committed personally, that his ego was larger than himself, that উনি যে ভাবেন ওটাই করতে হবে, ওটাই was right. Maybe it served him well, like আমরা পাইছি during Monem Khan আমল, জি, because of he was a leader that time, তাই না? জি, তো ওনারা যে রেজিস্ট্যান্স ফাইট দিয়েছে, it helped. Definitely. It helped বঙ্গবন্ধু. Exactly. It helped the movement. I've got some. আমরা যখন মুভমেন্ট আরম্ভ করি 69-এ, এই যে বঙ্গবন্ধু তখন জেলে, বিকজ অফ ছাত্রলীগ এন্ড ছাত্রদের ম্যাসিভ প্রোটেস্ট, ছাত্র দে হ্যাড টু রিলিজ ইট। জি, সো এটার ক্রেডিট তো সিরাজুল আলম খান নিতেই পারে। হ্যাঁ, ওটা পার্সিয়াল ক্রেডিট, যেটা উনি আর ভাসানি দুজনেই কিন্তু গণ অভ্যুত্থানে ছিলেন। হ্যাঁ, সিরাজুল খান ওটা মানে মেজরিটি ক্রেডিট সিরাজুল আলম খান পাওয়া উচিত। সিরাজুল খান বিহাইন্ড দি সিন, নট এ নোন ফিগার, বাট ভেরি গুড অর্গানাইজার। এক্স্যাক্টলি। রাত্রেবেলা যে কি বলে
পোস্টার লাগানো, জি হ্যাঁ, জি চিকা লাগানো, জি চিকা মারা, হ্যাঁ জি পুলিশ যেত, পালায় যেত, এই যে দ্যাট কাইন্ড অফ হ্যাঁ ভেরি was the way হার্ড ওয়ার্কিং politics was done, but he was very dedicated to his goal. অ্যাবসলিউটলি এগ্রিড উইথ ইউ। কিন্তু ওনার অবস্থাটা কি, আমি না সেদিন একজন আমার আর্মির ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলতেছিলাম, ইজ জেনারেল, তো তাকে আমি বলতেছিলাম সিরাজুল্লাহ খান মোর লাইক এ মেজর, খুব ভালো কমান্ডো অপারেশন করতে পারে, হ্যাঁ গ্রাউন্ডে ফুট সোলজার মেজর, কিন্তু একটা জেনারেল হতে যে ভিশন লাগে সেটা ব্যাটল, হ্যাঁ টু ইন দ্য ওয়ার, হি ওয়ান দ্য ব্যাটল সিরাজুল আলম খান, কিন্তু ওয়ারে যেটা লাগে হ্যাঁ সেটা তার ছিল না। সে ধরেন ওই যে ফুট সোলজার, আজকে কালকে হরতাল করতে হবে, খুব ভালো করলাম, হ্যাঁ তারপর আসাদের যেমন বলতেছিল ওই যে নায়ক সোহেল রানা, যেমন যখন মারা গেল আসাদ, যার নামে আসাদ গেট, হ্যাঁ 69 গণ অভ্যুত্থানের আগে, তখন ডেড বডি নিয়ে একটা মিছিল হলো, তখন সিরাজুল্লাহ খান এসে বললো আজকে মিছিলে কোনো স্লোগান হবে না, একদম সাইলেন্ট। তো সবাই ডেড বডি ক্যারি করতেছে, আমার খেয়াল আছে আমরা এলিফেন্ট রোডে বাটার সিগন্যালে ওখানে দেখছি যে হাজার হাজার লোক যাচ্ছে, তখন তো সবাই ছাত্ররা পায়জামা পাঞ্জাবি পরতো বা সাদা শার্ট পরতো, তো একটা ডেড বডি যাচ্ছে, কেউ কোনো স্লোগান দিচ্ছে না, সবাই চুপ। তো এই জিনিসগুলি সে খুব সুন্দরভাবে ওই করছে আর কি, হ্যাঁ অর্কেস্ট্রেটেড করছে, কিন্তু তার ওই যে বিগার ভিশন ছিল না। তুমি ওই যে যেখানে আসাদ মারা গেল, জি that started from the art faculty. জি It was one of the longest procession. জি And then it reached Dhaka Medical College. জি The Dhaka Medical College head জি and the tail was art faculty. জি Such a huge. I was in that procession. তো ওই বলতেছিল সোহেল রানা যেটা, তো দেখলাম যে তারটা হচ্ছে কি হিজ লাইক এ মোর লাইক এ মেজর অর লেফটেন্যান্ট কর্নেল, যে ফিল্ড লেভেলে খুব ভালো একটা অপারেশন করতে পারে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় না যে যেমন অনেক জেনারেল যে তারা কিন্তু খুব ভালো অ্যাজ এ হেডকোয়ার্টার জেনারেল ডিসিশন মেকিং, যেমন দেখেন বঙ্গবন্ধুর, সবাই বঙ্গবন্ধুকে বলতো কি বঙ্গবন্ধু তেমন পড়াশোনা করে নাই কম্পেয়ার টু, যেমন ধরেন অলি আহাদ, সে কিন্তু বোর্ডে বিএ পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিল, আর বঙ্গবন্ধু ছিল পড়াশোনা করতো না, মেইনলি পলিটিক্সই করতো, হ্যাঁ মিডিওকার স্টুডেন্ট। So he had the vision. He had the vision. I mean, Steve Jobs, Yeah, exactly. who made this phone, Ji. he was not a technical man, Ji. but he had a vision. Exactly. যে আমি বানাবো একটা সুন্দর আইফোন, হ্যাঁ, কোয়ালিটি। হ্যাঁ। তো বঙ্গবন্ধু knew, হ্যাঁ। he had a vision. Exactly. তো আমি কি তোমার MBA statistics বের করবো না? Exactly. তো it is not, there was a propaganda against these things. না না তারা বলতো আর কি, যেমন এই যে খন্দকার মোস্তাক, অলি আহাদ, যখন বঙ্গবন্ধু মারা যাওয়ার পরে 15 আগস্টের পরে মোস্তাক ডেমোক্রেটিক লীগ করে, সেই মোস্তাক হলো প্রেসিডেন্ট, অলি আহাদ হলো জেনারেল সেক্রেটারি, যারা সারা জীবন বঙ্গবন্ধুকে হেট করছে। হ্যাঁ না, তোমার বদরুদ্দিন উমর খুব ইন্টেলেক্ট, হ্যাঁ। ওনার ভিশনটা কি? রাইট ভিশন। এক্স্যাক্টলি উনি আমি পড়লে কি বেরিয়ে যাবে না? হ্যাঁ আমাদের রহমান সোমান সাহেব অনেক হার্ভার্ড এন্ড কেমব্রিজের জি। প্রফেসর সাহেব, জি। কি ভিশন আছে? ওনার ভিশন হলে আমি তো আর গরিবই হয়ে যেতাম। জি তো ইটস অল বুলশিট স্টোরি দ্যাট তুমি পড়লেই পড়াশোনা হ্যাঁ। করলে ইউ আর রাইট। হ্যাঁ আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। আজকাল এভরিথিং ইজ গেটিং এক্সপোজড। আর আমি যখন দেখি ওই বঙ্গবন্ধু যখন 6 দফা দিল, প্যারালালি কিন্তু ওই যে আর্মির যারা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি, প্রত্যেকে কেউ আর্মি, কেউ নেভি, কেউ এয়ারফোর্সের, দে ওয়ার থিঙ্কিং দ্য সেম লাইন। এতে মানে কি বঙ্গবন্ধু মানুষের পালসটা বুঝতেন। Yeah, it is very something very self. তাই না? You know that আমি পাচ্ছি না, I'm being discriminated. আমি ব্যাংকে গেলাম লোন পেলাম না, জি আমি আমার জুট লাইসেন্স নিলাম পাইলাম না। জি তো that was reflected by বঙ্গবন্ধু. জি So that is why I went after him. And তুমি যদি আমাকে পড়াশোনা করে অলি আহাদের মতো ব্যাখ্যা দিতে, এটা পাচ্ছি না, ওয়েট 50 ইয়ার হ্যাঁ। সমাজতন্ত্র চেঞ্জ হবে, হ্যাঁ তাহলে বন্দুক দিয়ে চেঞ্জ করে তারপরে আমি পাবো, এটা কোনো কথা হলো? সেটাই। দে আর লিভিং ইন এ ফুলস ওয়ার্ল্ড। এক্স্যাক্টলি। তো অনেক সময় থাকে, আর তোমাকে যদি আমি বলি ওই যে আসাদ গেটের পাশে কিন্তু হি ওয়াজ নেক্সট টু মি তাই when he had the bullet, you know. তাই না? So I was hiding behind the big trunk জি and I had a shirt, red type, Ji. square. So ইজি টার্গেট, and then ও তো ধরো 20 গজ দূরে আমরা জি। দেখতেছি যে ঢাকা মেডিকেল যে গেট আছে না জি। একটা, ওই সাইডে পুলিশ, জি। তারপরে আমাদের প্রসেশন নিয়ে একটা বিরাট বড় ট্র্যাক্টর ওয়াজ অন দি রোড। জি সো অ্যান্ড দিস পুলিশ অনেকক্ষণ দাঁড়ায় আছে, নাও উই আর নট ক্রসিং। জি সো অনেকক্ষণ পরে দেখতেছি যে দে আর রেজিং দ্য গান অ্যান্ড ব্রিংিং ইট ডাউন। জি। ইট হিট মি, শালা বোধহয় এখনই ফায়ার আরম্ভ করবে। হ্যাঁ,
So because I was targeted, জি। red shirt, জি। I hid under the tree. জি And তার কিছুক্ষণই পরে একটা আওয়াজ শুনলাম, push, second one, this guy, Asad. আসাদ I still remember him, Kukrachul, জি and he had 2 bricks in his hand. ও Brick, দুটো purple brick. আচ্ছা আচ্ছা And it hit him. ও মাগো করে, he turned around, ran, fell. জি হ্যাঁ, তো তখন ওই গেটটা ভাঙা ছিল, জি ওই এনএসএফ এর ছিল বদি বদি জি 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 বদি বদি কেম, picked him up, took him to the, আমি তো ওখানে দাঁড়ানো, because firing stop না হওয়া পর্যন্ত যাবো না। So that was that. So তো তারপরে করলো কি, ওই যে ছাত্রলীগের মাস্তান ছিল, পান্টোমাস নাম ছিল, জি জি ফজলুর রহমান প্যান্টোমাস ওল্ড টাউনের ওল্ড টাউনের। ও হি ওয়াজ দেয়ার Yeah. So I think it was one of their chilo bodhai জি plan or whatever. Yeah. He went and stabbed a policeman to death. এ প্যান্টোমাস I think so. জি Something like that. And then when Assad died, when Yeah. we heard, আমরা তো পরে হসপিটালের ভিতরে চলে Yeah. গেলাম to take, be in safe side. তখন I saw Tofail sitting somewhere else and shedding tears. জি So I think that is the crocodile tears. তাই Don't mind me saying so. The leader. জি And তোমার লোক মারা গেছে, তুমি কানবা না? জি And তখনকার একটা রিউমার কে পারসেপশন ছিল, জি। লিডার্স কখনো ফ্রন্টে যায় না, because you have to survive. জি And To fight another leadership day. কে দিবে? জি, জি। So leader আমরা যদি সামনে যাই, ওরা সব পিছে, জি that kind of a thing. So anyway, so lot of things have happened, but when something happens, it takes a lot of collateral damage. জি তাই না? জি Why? Some people get victimized. Wrong kind of people go ahead. তাই না? জি Sorry to stop you there. Not stop you there, cut you there. না 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 it's বলো। okay. না তো যেটা হলো সো ওই জিনিসটা একটা ছিল কি যে 69-এ ইলেকশনে আউট অফ 142 কলেজেস ছাত্রলীগ 132টা জিতে গেল। তখন সিরাজুল আলম খানের তখন থেকে কিন্তু একটা অ্যাটিটিউড চেঞ্জ হয়ে গেল যে অ্যাকচুয়ালি আই এম এ বিগার লিডার অর অ্যাটলিস্ট ইকুয়াল টু বঙ্গবন্ধু, যে আই এম সো পপুলার। হ্যাঁ, হ্যাঁ এটা কিন্তু অনেকখানি দেখা গেছে যে মানুষের মধ্যে এটা চলে আসে। হ্যাঁ তো যাই হোক, সে তো ইলেকশনটা পোস্টপোন করতে পারে নাই, কারণ ওই দিন নূরে আলম সিদ্দিকী লাইফে, নূরে আলম সিদ্দিকী কিন্তু ওরকম ডেডিকেটেড ছিল না যেরকম ধরেন সিরাজুল আলম খানরা ছিল। হি ওয়াজ লিটল বিট লাইক একটু ল্যাভিশ, একটু আর কি, হ্যাঁ বক্তৃতা দিব, এইসব করবো, হ্যাঁ 2 ঘন্টা ধরে 2 ঘন্টা ধরা, আর নট হার্ড ওয়ার্কিং, ওরকম ছিল না। তো সে তখন দেখলো যে ইলেকশনটা তো বানচাল হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সে বক্তৃতা দিত ভালো। তখন সে খুব সুন্দর বক্তৃতা দিল। হ্যাঁ দিয়ে সবাইকে করলো কি, সে ছিল ওই মিটিংয়ের প্রেসিডেন্ট, সভাপতি হিসাবে। তো সে লাস্টে বলল যে না, এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে আমরা পাকিস্তানের দিকে সরাবো। হ্যাঁ আমাদের এখনকার লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাচনে জিতা। তো the ideological shift. হ্যাঁ মানে যেটা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে। Right. তো সে করলো কি এন্ড যে সবাইকে নিয়ে ওত নেওয়ালো। আচ্ছা, হ্যাঁ তো তখন ওত নিল, তার আগে সে বলল 70-এর নির্বাচন জনতার গর্জন, 70-এর নির্বাচন। তো যেহেতু সে ছিল লাস্ট স্পিকার, হ্যাঁ তো সে অনেকটা ওরা যেটু ব্রেন ওয়াশ করে এন্টি ইলেকশন করছিল সেটা সে সিরাজুল আলম খান তো বক্তৃতা আসতো না, আসতো না। সে হলো কি তার লোকগুলি, হ্যাঁ সে একদম পিছন থেকে স্ট্রিং গুলি পুল করতো। হ্যাঁ তো সে ভাবছে আবার শাহজাহান সিরাজ আছে, ইনু আফম মাহবুবুল হক, এরা সবাই আছে। ইনুও সামনে আসতো না, ইনু আসতো না, ইনু তখন ওই লেভেলে যায় না। ইনু ছিল কি, ইনু আফম মাহবুবুল হক এরা ছিল মোর মিলিটেন্ট। আচ্ছা, শরীফ নুরুল মিলিটেন্ট উইং, মানে আরো হার্ড লাইনার। 7 নভেম্বর মিলিটেন্ট উইং, ওটা কি জানো না তুমি? জানতো, we'll talk about that. তো এই ইনু আফম মাহবুবুল হক, শরীফ নুরুল আম্বিয়া, এদেরকে বলা হতো গ্যাং অফ ফোর। হ্যাঁ এরা ছিল গ্যাং অফ ফোর। তো তারা সবসময় হার্ড লাইনার ছিল। হ্যাঁ মোর ভায়োলেন্স, এরা হয়তো বলতো বাঁশের লাঠি রব, আর এরা হয়তো বলতো গুলি করার কথা। হ্যাঁ ওই টাইপের আরো বেশি ভায়োলেন্ট। হ্যাঁ তো ওই গ্রুপটা মোটামুটি পল্টনটা তারাই ডমিনেট করতেছিল, কারণ তাদের ওয়ার্কার বেশি ছিল। কিন্তু ওই
যখন দূরে আলম সিদ্দিকী যখন এই ওতটা নয় ফেললো, তখন পাশের থেকে ছিল জার্নালিস্ট সিরাজুল ইসলাম, যিনি ওই রাজাকাররা মেরে ফেলল আলবদররা, আচ্ছা, হ্যাঁ 71 ইত্তেফাকের, ওনারা শব্দরা এসে তাকে বলছে যে ইউ সেভ দ্য ডে। তারপর যখন বঙ্গবন্ধুর বাসায় গেছে, বঙ্গবন্ধু একদম জড়া ধরে বলছে, আলম তুমি আজকে বাঁচাইছো আমাকে, কারণ একবার যদি ওই ইলেকশন বর্জনের ইয়েটা চলে আসতো, তখন আওয়ামী লীগের এই যে মেজরিটিটা হয়তো এইভাবে আসতো না। তো তারপর সিরাজুল আলম খান যখন দেখলেন যে ইলেকশন তো হয়ে যাচ্ছে, তখন তারা আবার করলো, ঠিক আছে জাস্ট ওয়ার্ক ফর দ্য ইলেকশন। তারপর তো ইলেকশন হলো, তারপর তো আমরা জানি যে 7ই মার্চে সে চাইছিল আবার একটা হটকারী জিনিস করতে, সেটাও পারলো না। তারপর তো মুজিব বাহিনীতে গিয়ে সে ওটার কন্ট্রোলটা নিয়ে নিল। ইট ইজ রাইট। আই মিন এই যে থার্ড পার্টি যে ঢুকে গেল বাংলাদেশ পলিটিক্সে, জাসদের কি বলবো আনকম্প্রোমাইজিং অ্যাটিটিউডের জন্য, হ্যাঁ আনকম্প্রোমাইজিং, দে শুড হ্যাভ নেগোশিয়েটেড এক্স্যাক্টলি be of that kind of attitude. জি ঠিক আছে, where we are wrong, how we can sort it out. এক্স্যাক্টলি এই করে and they invited these হ্যাঁ bad forces, এক্স্যাক্টলি, even worse than them maybe. এটার এক সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল হলো জাসদ যখন হলো, তখন মাওলানা মতিন বলে একটা লোক ছিল, যার বাসাটা ছিল ধানমন্ডিতে, ওই যে 8 নম্বর ব্রিজের আগে যে লেকটা যেখান দিয়ে আসে না, মানে একটা আছে চোরামতিন, হ্যাঁ চোরামতিন, এক্স্যাক্টলি দ্যাট চোরামতিন, ইউনো আপনি তো ধানমন্ডি ছিল। হ্যাঁ, তো সে করতো, মুসলিম লীগ করতো, তো এই চোরামতিনকে জাসদ দিল, নিয়ে তাকে বানালো, নিয়ে ঢাকা সিটির প্রেসিডেন্ট বানালো। পরদিন বাংলার বাণীতে ছবি উঠলো, এই চোরামতিন 71-এ রাজাকার বাহিনীর ছিল রিক্রুটার। তখন জাসদ নেক্সট ডে তাকে বাদ দিল। তো জাসদের শেল্টারে যত এন্টি আওয়ামী লীগ, এন্টি লিবারেশন সব এসে শেল্টার নিল। তো ওইটি বললাম যে সে আর করতে দেয় নাই। তো এই যে ধরেন আপনি যে বলতেছেন রক্ষী বাহিনীর কথা, এখন যেটা হলো যে জাসদ যখন গণবাহিনী বানালো, তখন ওই জন্য রক্ষী বাহিনীটাও আসছে, ওইটার একটাই মানে টু রক্ষী বাহিনীর দরকারই ছিল, বিকজ তোমার ধরো, I mean, I know people have propagated Rokhi Bahini was, কি বলে ব্যাড এলিমেন্ট এন্ড হাবি জাবি, বঙ্গবন্ধুকে পাওয়ারে রাখার জন্য। কই 32 নম্বর 2টা রক্ষী বাহিনী ছিল না, কোনদিন গার্ডে ছিল না, কোনো তো গার্ডে ছিল না। দিস ইজ অল প্রোপাগ্যান্ডা, এই আইএসআই ওরিয়েন্টেড, আমাদের ব্রেন ওয়াশড, উই আর অলওয়েজ বিলিভিং ইন প্রোপাগ্যান্ডা। তোমার এই যে রক্ষী বাহিনী যে বানালো, এইসব হু উড কন্ট্রোল? সার্টেনলি নট দি মিলিটারি, বিকজ বঙ্গবন্ধু কখনো চায়নি মিলিটারি টু গেট ইনভলভড ইন সিভিল ম্যাটার্স। Absolutely. Army should stay within the cantonment. Ji. So they broke that the moral code. Ji. And they should never step in. Ji. একবার from Zia Rahman, then Ershad, and that should be the end. Ji. And এখন তো anyway অবস্থা ওরকম, army cannot handle whatever is happening in the economy or in politics. They don't know anything. সো রক্ষী বাহিনী ছাড়া তো এটা কেউ করতে পারতো না। আর রক্ষী বাহিনী যে বদনাম দিচ্ছে 30,000 40,000, সব ভুয়া, সব ভুয়া। জাসদের একটা বই আছে, আমি তো এমন কোনো শুনি নাই। লাইক মাই হোম ইজ কুষ্টিয়া, কুষ্টিয়ার থেকে তো এরকম শুনি রক্ষী বাহিনী ওরে মেরে দিচ্ছে, ওরে মেরে দিচ্ছে। নো, it was very targeted. I can't say the number, but I'm saying more of it was a propaganda to make it a কি বলে, রক্ষী বাহিনী ভেরি আনপপুলার, ইন্ডিয়ান ফোর্স, because the uniform, green uniform, all these kind of nonsense. Exactly. এবং আপনি যেটা বললেন, এটা একটা খুব ভালো পয়েন্ট, যে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যদি রক্ষী বাহিনী এত ওয়েল আর্মড হতো এবং বঙ্গবন্ধু এটা উনি রাখেন নাই। আচ্ছা, সেকেন্ড কথা হচ্ছে, ইফ রক্ষী বাহিনীকে দিয়ে অনেকে বলে না আর্মিটাকে রিপ্লেস করতে চাচ্ছিল, তাহলে তো শেখ জামাল তো রক্ষী বাহিনীতেই যেত, ওই আর্মিতে, এক্স্যাক্টলি, তাই না? এটা যদি এগুলি সব প্রোপাগান্ডা, নাজবুল, আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, এন্ড এগুলি স্ট্রং হয়েছে বিকজ আমাদের লিডারশিপ যে আছে তলায়, যারা লিডারশিপ, এরা হচ্ছে কি সাইকোফ্যান্টিক। যখন তুমি লিডার, তোমার চামচাগিরি করবে, জুতা উঠাই দিবে, মিথ্যা কথা বলবে, তাদের কাজ হাসিল করে নিবে। হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য ট্রেন্ড, আই ডোন্ট মাইন্ড সেইং ইট। অ্যান্ড যখন কাজ হয়ে যাবে, অ্যান্ড লাইক ইউ রেড দ্যাট বুক ম্যাকিয়াভেলি দ্য প্রিন্স,
ওকে ও বলে না যে সিকিউরিটি গার্ডের কোনো টেস্ট নাই, ইউ ক্যানট টেস্ট এ গুড লয়্যালটি টেস্ট তো নাই। জি এটা হবে তখন at হ্যাঁ that time when he is coming to kill you, তুমি কি ডিফেন্ড করবে না তুমি পালাবা? yeah like parachute when you go to There's use no it test. only then Only test is that when you use it. হ্যাঁ তো আমাদের গুলো সবগুলাই টেস্ট যদি হইতো, জি। like I really had told that there is a way to test, then probably they could have been tested. exactly So these are আমাদের সিস্টেমটা এরকম, গভর্নমেন্টের সিস্টেম, the economic system. No thanks to these bright head economists, including CPD and all that. Ki bole na bole. At one time I heard Devopriyo saying, I think this was in 2008 or পরেটরে হয়, when there was a financial global crisis. জি ও বলছে না না এখন তো আমাদের বাংলাদেশের সব মানুষের যে পকেটে টাকা দিতে হবে, because you have to spend. If you don't spend, the economy stops. There is no consumption. So they read textbooks. They don't know what the hell is happening. এক্স্যাক্টলি between you and me. এটা আসলে ওরা আইডিয়াটা পাচ্ছে আমেরিকা থেকে, বিকজ আমেরিকানস আর প্রিন্টিং ডলার্স। না এটা তো ফরম্যাট ইজ দ্য সেম। হ্যাঁ এখন না আমেরিকা আমরা বুঝতেছি তোমার 32 ট্রিলিয়ন ডেফিসিট, কিন্তু তারপর হয় all কি? paper money going জি। to Rothschild maybe, জি। you know, জি। and we are paying the high price. জি। আমরাও we system follow the same system of central banking, জি। bogus টাকা। Fiat is a bogus টাকা, mind, it's just paper. If this government calls you that tissue paper is money, you're bound to accept it. Yeah. That's money. So this is all the system that we are paying. তো এগুলো তো যেহেতু আমাদের politics is so volatile, আমরা কেউ এটা বসে বলতে পারতেছি না। Everybody, CPD wants their money from UN or কোথা থেকে আসবে। Their World Economic Forum or the associates. And World Economic Forum is, as I was telling you, is a depopulation agenda. So maybe they are also part of it. Prothom Alo, Mahfuz Anam, they are all a part of World Economic Forum. Now I know they are innocent. They think World Economic Forum, Bapre Bap, koto boro NGO, they are a very big pressure on governments and UN, but they are a criminal organization. Anyway, I'll stop here. So I'll তোমার মতন হোমওয়ার্ক করে এসে তারপর আবার বলবো। সো দ্যাটস আপ টু 72। তো জাসদ করলো, তো সিরাজুল আলম খানের যেটা হলো। আর বাই দ্য ওয়ে, আমাদের দেশে একটা কথা আছে, মানুষ মারা গেলে তার সমালোচনা করতে হয় না, এটা আমরা বলি। হ্যাঁ, যেটা আপনি একবার বললেন। হ্যাঁ, আমি সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখন হিস্টোরিক্যালি অন্য একটা মিলিটারি কমান্ডার তার সমালোচনা করতেই পারি, তার এই বা একটা পলিটিশিয়ান পারি, কারণ সে তো আসলে ধরেন একটা মানে প্রাইভেট পার্সন না, যে সে মারা গেছে, ঠিক আছে, একটা প্রাইভেট পার্সন। হ্যাঁ, কিন্তু যাদের জন্য মনে করেন, যেমন আমি যেহেতু বুয়েটে ছিলাম মেকানিক্যালে, আমাদের টিচার ছিলেন নিখিল চন্দ্র সাহা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এক কৃষকের ছেলে, একমাত্র ছেলে, চাষদের গণবাহিনীর নিখিল বোমা বানাতে টেস্ট করতে গিয়ে মরে গেছে। তার বাবা কিন্তু এখনো লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করতো। তো আমার কথা হচ্ছে, ছেলেটার পরদিন স্যারের জার্মানিতে যাওয়ার কথা ছিল পিএইচডি করতে। তো অবশ্যই যারা তাদেরকে ব্রেন ওয়াশ করে এই রাস্তায় আনছে, দে হ্যাভ রেসপন্সিবিলিটি। তাদেরকে আমরা ক্রিটিসাইজ করি যাতে ফিউচারে কেউ এরকম ব্রেন ওয়াশ হয়ে ওই তাকে বলছিল যে হ্যামিলনের সেই পাইট পাইপার, যে পুরো চাকতকে নিয়ে সে পুরো বে অফ বেঙ্গলে ডুবাই দিচ্ছে হাজার। আমি আমার সাথে পড়তো, এনামুল নামে একজন আছে, খুব ব্রাইট, হ্যাঁ, ওয়ান অফ দ্য ব্রাইটেস্ট স্টুডেন্ট ইন বুয়েট, চাষাদের জন্য জীবনটা সে শেষ করে ফেলছে। এরকম শয়ে শয়ে আছে। তো কথা হচ্ছে, এই জন্য এদের আমাদের করা উচিত যে তারা কি করেছিল, যাতে ভবিষ্যতে মানুষ সেকেন্ড থট যে না, এই লোকটা খুব ডেডিকেটেড, পার্সোনাল লাইফ করছে, দ্যাট ডাজন্ট মিন যে হি ইজ রাইট। তাই না? না, আমরা তো we will all die, but we can always talk about এক্স্যাক্টলি what you did, তাই না, what you did not, তাহলে আমরা শিখবো কি করে? এক্স্যাক্টলি। আর যদিও ইট ইজ অনেক সময় একতরফা গালাগালি, we also have to come forward with that and stop the propaganda. জি, কেন ওটাও তো আছে। তো সিরাজুল আলম খান মারা যাওয়ার পরে অনেকে বলতেছিলেন যে বঙ্গবন্ধু যতদিন তার কথা শুনছে ঠিক ছিল, জিনিসটা উল্টা। বঙ্গবন্ধু ওয়াজ জেনারেল অ্যান্ড হি ওয়াজ এ মেজর। যতদিন মেজর জেনারেলের ডিরেকশনে কাজ করছে, বঙ্গবন্ধু ওয়াজ ফিল্ড মার্শাল লিডার, সেই, আর ও ছিল একটা ফিল্ড কমান্ডার। তো
তো সে যখনই ফিল্ড কমান্ডার হতে গেছিল তখনই হি গেভ ওয়ান আফটার অ্যানাদার রং হাইপোথিসিস। যেমন বলি, সে তো গণবাহিনী বানালো জাসদে, হ্যাঁ, এবং ওই বইটা একটা বই আছে, মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী ইতিহাসের পুনর্পাঠ, জাসদের এক লোক আলতাফ পারভেজের লেখা। সেখানে লিস্ট তো আছে কতজন মারা গেছে, হ্যাঁ, ইনক্লুডিং আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, জাসদ ছাত্রলীগ, সেখানে সব মিলে 1000 1500 বেশি হয় না। তার মধ্যে আওয়ামী লীগ কিন্তু ধরেন 500-র বেশি, হ্যাঁ। তারপর জাসদের যিনি বইটা লিখছেন ওই সিরাজুল আলম খান, নিউক্লিয়াস বিএলএফ, আচ্ছা, ওটার নাম হচ্ছে কাজী আরেফ। তো কাজী আরেফের ওয়াইফ হচ্ছে রওশন জাহান সাথী, তিনি এখন আওয়ামী লীগের এমপি, কুষ্টিয়া। তো বলা হয় তার বাবাকে আওয়ামী লীগ আমলে মেরে ফেলছে, হ্যাঁ, রক্ষী বাহিনী। তো যদি রক্ষী বাহিনী এতই খারাপ হয় তো তার মেয়ে কেন আসলো এখন এমপি হলো, তাই না? তো ডেফিনেটলি হয়তো মেবি হি ওয়াজ কিল্ড বাই অ্যানাদার ইন্টারফ্র্যাকশন, যেটা কাজী আরিফকে মেরে ফেলছে জাসদের লোকরা। তো জাসদ অনেক সময় নিজেদের ইন্টারনাল ক্লাসে যারা মারা যাচ্ছিল, হ্যাঁ, না তো রওশন জাহান সাথী তার বাবাকে যে পার্টি মারছে সেই পার্টিতে সে জয়েন করতো না, তাই না? গুড পয়েন্ট। তো না, এগুলো তো আছেই, এন্ড উই আর অল ফলোইং ফর ইট, হ্যাঁ, ইউ নো, যে দিস দ্যাট হাবি জাবি, এই যে আমরা উই ডোন্ট রিয়েলাইজ দ্যাট এখানে যে পাকিস্তান স্টাইল অফ পলিটিক্স যত আমাদের মাইন্ডসেটে ঢুকে গেছে, লাইক আর্মি নিয়ে আসো, এটা নিয়ে আসো, ইউ ডোন্ট ফলো দি কনস্টিটিউশনাল ওয়ে। আই মিন বঙ্গবন্ধু 1964 ইলেকশন করছে আন্ডার আইয়ুব খান। উনি কি ওয়াজ হি কনস্পায়ারিং টু ওভারথ্রো আইয়ুব খান এন্ড দেন ক্যাপচার পাওয়ার? তো উনি প্রসেসের মধ্যে গেছে, আমি ইলেকশন করলে আমি জানি তো ফ্রি হবে না, বাট আমি তো মানুষের সাথে কন্ট্যাক্টটা বিল্ড আপ করতে পারবো। এক্স্যাক্টলি 62 বঙ্গবন্ধু ওই আইয়ুব খান যখন করলেন না, বেসিক ডেমোক্রেট এন্ড অল দোজ থিংস, তখনও বঙ্গবন্ধু কিন্তু বেসিক ডেমোক্রেসি হি ওয়েন্ট, বিকজ আই রিমেম্বার হিয়ারিং ইট দ্যাট হি ওয়েন্ট ইট to test it out, what it is like, exactly, you know. So this is a learning process, exactly, it's a journey. তুমি কালকেই ক্ষমতা যাবা, এটা তো এই আন্দোলন নিয়ে যে আমাদের বিএনপি ইন অপোজিশন দে ওয়ান্ট, তাদের হেট্রেড ইজ মোর, হ্যাঁ, তো which is very wrong. And আমার মনে হয় না আমাদের this because Hasina is again a brave lady, তার কনস্টিটিউশনাল প্রসেসে আসা ভালো, ইট ইজ দ্য রাইট স্টেপ, সে কেউ আসুক আর না আসুক, অ্যান্ড দেন দ্য কান্ট্রি শুড হেড ফর গুড র্যাডিক্যাল ইকোনমিক রিফর্মস, তাহলে গভর্নমেন্টের উপর প্রেশারটা কমে যাবে। জি, ডেফিনেটলি। আর কিছু যেমন যেটা আমাদের ইনএফিশিয়েন্ট যারা আছে কিছু লোক, তাদেরকে মানে এফিসিয়েন্সি যারা দালাল তারাও কাট হয়ে যাবে, কেন এখন গভর্নমেন্টের সাথে লাইন ধরলে তুমি ব্যবসা পাচ্ছ, হ্যাঁ, এখন আমি জানি গভর্নমেন্ট ছাড়া উপায়ও নাই, আমাকে কে পারমিশন? তো সবচেয়ে মজা হচ্ছে গভর্নমেন্টের সাথে লাইন ধরলেই ব্যবসা পাচ্ছে, এবং এই চান্সে আমার পরিচিত যারা আওয়ামী হেটার, স্ট্রঞ্চ এন্টি আওয়ামী লীগার, তারা ব্যবসা নিচ্ছে তাদের হয়তো কোনো একটা রিলেশন দিয়ে, যে হ্যাঁ হ্যাঁ আমার দাদাও তো আপনার দাদার সাথে আওয়ামী লীগ করতো, হ্যাঁ, অথবা, তাই না? তো এই জিনিসটা কিন্তু আওয়ামী লীগের জন্য খুব ক্ষতিকর হচ্ছে, হ্যাঁ না? বাট আমাদের দিস এগেইন নাজমুল, দ্য ফরম্যাট ইজ দ্য সেম। ইন্ডিয়ায় বলো আদানি ইজ এ ফ্রেন্ড অফ মোদি, আই এম নট সেইং ও বেআইনি কিছু করছি না, ওটা না, যে মনে করেন যে হয়তো দেখা গেল যে গভর্নমেন্ট একটা টেন্ডার বা ইয়েতে ওরা কোনো পলিটিক্সই করে না, কিন্তু ওরা হচ্ছে কি ওই যেটা হচ্ছে না এখন হাইব্রিড, যেটা বলে হাইব্রিডদের কথা বলছি আমি, হাইব্রিডদের কথা। ট্রু, এগুলো তো উইকনেস আছে। আমার মনে হয় যেহেতু পলিটিশিয়ানস, ওদের ইকোনমিক মার্কেট, হাউ দে রেসপন্ড, হাউ ইট ইন্টারাক্টস, ইটস বেস্ট লিভ ইট টু দ্য মার্কেট। এটাতে ইন্টারফেয়ার করা উচিত না। যত হার্ভার্ড আর কেমব্রিজ থেকে আসুক, দে নো নাথিং, দে নো অনলি দ্য টেক্সট বুকস, এন্ড টেক্সট বুকস ডোন্ট রিফ্লেক্ট দ্য গ্রাউন্ড কন্ডিশনস। ট্রু, এবং এটা সবচেয়ে বড় এক্সাম্পল হচ্ছে আমাদের ডলারের প্রাইসটা। তা আমি তো আসলে পড়াই এটা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, তো বাংলাদেশে ডলারটা ছিল ম্যানেজ ফ্লোট, হ্যাঁ, আর ইউজুয়ালি ইট শুড বি আইদার ফিক্সড অর ফ্লোট। বাংলাদেশ করতো ম্যানেজ ফ্লোট। ম্যানেজ ফ্লোট মানে আমরা ডলার তখন 84 গভর্নমেন্ট এক্সচেঞ্জ রেট উইদিন এ রেঞ্জ, যেমন 84 বললাম, তুমি 82 to 86 এর মধ্যে ভ্যারি করতো। তো হ্যাঁ বলো, তো কিন্তু যেটা হয়েছিল এটা এতদিন ধরে ম্যানেজ ফ্লোট ছিল যে অ্যাকচুয়ালি ইট ওয়াজ লাইক এ ফিক্সড ওয়ান। যখনই মার্কেট এত টার্বুলেন্স হলো তখন ছিঁড়ে গেছে, ছেড়ে দিছে, হ্যাঁ ছেড়ে দিছে, হ্যাঁ
So nothing is happening. এখন অলমোস্ট মানে একটা ম্যানেজ ফ্লোটে পারা যাচ্ছে না। Nothing is happening. So why did they all this time, all these years keep it fixed? না তাহলে হতো কি, যদি ওরা রাখতো মানে এরকম ভাবে ম্যানেজ ফ্লোট না করতো, হয়তো এটা 1.5-2 বছর আগে 90-তে যেত হয়তো। হয়তো। I mean, উঠানামা তো করবেই, মার্কেট উঠানামা করবে। তার মানে না some bureaucrat will do this and it will stays like it does not. Exactly. আর আমার মনে হয় কি, আমাদের শুধু economic reforms দরকার নেই, monetary liberalization দরকার আছে। If I want to buy something from Pakistan and you will accept Pakistani rupees, I'll pay you in Pakistani rupees, not in dollar. ওই তো এখন যেটা বলতেছে যে এখন আমরা বায়োল্যাটারাল ট্রেড হবে লোকাল কারেন্সিতে, ওইটাও হবে। and আমাদের domestic market is no different than the foreign market. Foreign market সব কারেন্সি যদি available হয়, why not in a domestic market? It should be. তাহলে আমি এটা ইম্পোর্ট নিয়ে করে নিয়ে আসলাম চাইনিজ ইউয়ানে, and if Najmul wants to buy it, you pay me in yuan. Don't buy. Actually it's better for economy, কারণ এটা হচ্ছে কি, তাহলে ওই যে যেমন দেখেন এখন কিছু হলে আমেরিকা অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে ফেলে ডলার, আমাদের ফরেন কারেন্সি ডলার হ্যাজ টু গো টু देयर থ্রু দেয়ার সুইফট এক্সচেঞ্জ। What nonsense is this? আমরা চায়না থেকে প্রোডাক্ট কিনবো, সো উই শুড হ্যাভ এ ব্যাংক হিয়ার এন্ড আদার ইন চায়না। এগুলো কিন্তু ইলিগালি চলতেছে, ইনফর্মালি। ইট শুড বি ফর্মালাইজড। And if the government is under pressure from this fake IMF, বলতে হবে যে I can't control the market. Exactly. আমি কি স্মাগলিং কন্ট্রোল করতে পারছি? এটা the market forces. তোমরা মার্কেট ফোর্সেস কি জানো না? So monetary সিস্টেমে মার্কেট ফোর্সেস বলে আছে, এটা গভর্নমেন্ট cannot interfere. And if government intervention করলে government will become the smuggler. গভর্নমেন্টের পলিটিক্যাল দোষ হবে, আমিও দোষ নিব কেন? ওটা তো আসলে ইউএস প্রেসারের জন্যই আমি বলছি we can counter that pressure. তুমি IMF সাথে, আমি তো আছি, তোমার $1 আসলে I'll send it to you, you keep it by. কিন্তু অন্য যে কিছু হচ্ছে, যেমন জিম্বাবুয়েতে at one time I think Mugabe was alive that time, you know, the hyperinflation, and he abolished his local currency and allowed any currency, international currency, and the inflation fell. আমাদের এখানে গোল্ডের উপর রেস্ট্রিকশন রাখে কেন? why? Which ministry of finance and finance minister or secretary or advisors the gold উপর এখন রেস্ট্রিক্ট? গোল্ড রাখলে তো like India, they'll give you money to buy import and কি বলে import or buy gold. China is the biggest importer of gold. Second is India, few thousand tons, because they know gold is money. এবং তারা আসলে ওই যাচ্ছে বানিটা গোল্ড ব্যাক করতে। গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড মানি ওয়াজ অলওয়েজ গোল্ড, না ওয়াজ, কিন্তু ওই ভিয়েতনাম সেটা তো ব্রেটন উডের পরে রুজভেল্ট he seized the gold of the all Americans because Rothschild, he was behind the creation of Federal Reserve Board in 1913, and then they made a law that the Congress তুমি যদি পয়সা চাও, you ask the Fed, and Fed is still no, it's not a government entity, it's a private organization, secret private organization. They create all the money, and then they seized the gold of the Americans and made it a floating currency when, if you remember, Nixon had declared after Vietnam War America is bankrupt. তখন they start printing because they could not repay the gold. Exactly. Foreign people. So শুনো, ওদের সিস্টেমে চেঞ্জ হবে, আমাদের সিস্টেমে চেঞ্জ কেন হবে না? Why can't we change the way that suits us, that suits you and me? আর আমেরিকা তখন যেটা করছিল, যে যখন দেখলো যে there is so much money, they start printing. একটা জিনিস করলো সৌদি আরবের সাথে ওরা, যে you have to buy oil with gold. Gimmick. না ওইটা দিয়ে কি, যে আমার কাছে ডলার থাকলেই আমি অয়েল কেনার জন্য এটা লাগবে। But nowhere in the world history that তুমি we can know that silver ছিল, gold ছিল, metal, precious metal. Gold আবার কি বলে, oil আবার কি? It's like saying that আমি Bay of Bengal water নিয়ে I will print my money. না ওটা ছিল যে এটা কোনো কথা হলো? It is not a gimmick, it's a hoax, and we fell for it. And also আমাদের bright students, I don't want to, তুমি ভাবে যে আমি bias against academics, এই সব পড়াশোনা করেছে আর বই খুলেছে আর আমাদের এখানে অ্যাপ্লাই করেছে। They did not think যে আমি money পয়সা কি গভর্নমেন্ট বানাইছে? Historically it has come. So you allow the money and the market to function. আমি চুরি করলে তুমি ধরো ভাই, থানা দিয়ে আমাকে জেলে ভরে নাও। আমি খুন করলে ধরো, আমি কি পয়সা দিয়ে কাকে ইম্পোর্ট করব, কাকে পেমেন্ট, ইটস নট এ বিজনেস।
And that economist who tells you this is the way to have, they have a vision of a developed country, is not bullshit. Tale China, they would not have gone up from the communism, or India would not have left their planning commissions and abandoned socialism, or Russia would not have broken up as it is today, and America would not be a problem as it is today. They are going through the textbook formulas. What the hell is happening? The whole world is suffering because they have faulty policies to the benefit of few big bankers. Those who are running this WEF and this COVID show, they are all behind it. And we are like fools following them without questioning and challenging them. So let's get back to Serajul Alam Khan. তো সিরাজুল আলম খান যেটা করলো, তো 74-এ সে ঠিক করলো যে না, আমাদের যে প্রোগ্রেস হচ্ছে, সো উই নিড এ জাম্প ওয়ান স্টেজ টু অ্যানাদার ওয়ান। তো তখন প্ল্যান করলো যে 74-এর 17 মার্চে আমরা এই হোম মিনিস্টার যিনি ছিলেন ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, ওনার বাড়ি ঘেরাও করব। হ্যাঁ, তো তখন পল্টন থেকে একটা মিছিল হলো। তো ওই মিছিলটা কোথায় যাবে কেউ জানতো না, কিন্তু শেষ হওয়ার আগেই দেখা গেল হার্ড করে কিছু ছেলে এসে একটা স্লিপ সবার হাতে দিয়ে দিল যে এটা এদিকে যাবে। এখন এসপি মাহবুবের কথা হচ্ছে ওটা আসলে যাওয়ার কথা ছিল বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে, কিন্তু যখন হাইকোর্টের কোনায় মৎস্য ভবনের কোনায় আসলো, পুলিশ ওটাকে আটকানোতে ওটা ডান দিকে টার্ন নিয়ে শেরাটনের দিকে চলে গেল। তো মিন্টু রোডের ওখানে যখন গেল, তো মিন্টু রোডে তো মন্ত্রীপাড়া, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী বাইরের দিকে যখন যাচ্ছিল, তখন অ্যাকর্ডিং টু মাহমুদুর রহমান মান্না, জাফেদের দুইজন খুব প্রমিনেন্ট ইয়াং লিডার, তারা রমনা পার্কের ভিতর থেকে রক্ষী বাহিনীর উপর গুলি করলো স্টেন গান দিয়ে। তখন রক্ষী বাহিনী হ্যাড টু ফায়ার। তো অনেকে মারা গেল, মিছিলটা পুরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তখন মান্না, আফম, মাহবুবুল হক এরা প্রথমে নিউ মার্কেটের ওদিকে গেল, গিয়ে নীলক্ষেত মোড়ে কতক্ষণ একটু স্লোগান দিয়ে তাদের প্ল্যান ছিল কিছু হলে আমরা বুয়েটে চলে যাব, কারণ বুয়েটটা যেহেতু নেক্সট টু ওল্ড টাউন। হ্যাঁ, ওই জন্য সিরাজুল আলম খান বা ছাত্র নেতারা সবসময় বুয়েটটা খুব লাইক করতো, কারণ বুয়েটের ওয়াল ক্রস করলে ইকবাল হলো সেম। হ্যাঁ, এই যে পুরান ঢাকা, হ্যাঁ ইকবাল হলো ওদিক দিয়ে, তারপরে কিছু নাই পলাশী, আর বুয়েটটা হচ্ছে আরো ধরেন 1 মাইল ডেপথে। হ্যাঁ, তো ওইখানে চলে গেল। তো ওখানে কতক্ষণ পরে তার বুয়েট গ্রাউন্ডে গেল, কে দেখে সিরাজুল আলম খান বসে আছে। তখন সিরাজুল আলম খান খুব ওয়ারিড। তখন মান্না তারা খুব ডিপ্রেস যে আমাদের বেশ 11 জন বা 17 জন মারা গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, না ওটা তো গুলি করছে রক্ষী বাহিনীর উপরে, তখন রক্ষী বাহিনী হ্যাড টু ফায়ার। হ্যাঁ, তো ওখানে মন্ত্রীদের ওখানে ঢুকে যাচ্ছে তারা। হ্যাঁ, তো কেউ বলে 11 জন, কেউ বলে 17 জন। তো সিরাজুল আলম খান চুপ করে বসে আছে। একটু পরে হাসানুল হক ইনু ওখানে আসে। তখন ইনু ভাইকে দেখে, ইনু ভাই বলছে কেন, হাসানুল হক ইনুর ছোট ভাই আমার ফ্রেন্ড, আমাদের এলিফেন্ট রোডের। তো তখন সিরাজুল আলম খান খুশি হয়ে গেল যে ইনু তুমি চলে আসছো, মানে হি ওয়াজ অ্যাসাইন্ড টু সাম ডিউটি। হ্যাঁ, তো সাকসেসফুলি কেম ব্যাক। হ্যাঁ, তখন সবাইকে সিরাজুল আলম খান বলল তোমরা সবাই খুব হতাশ, কিন্তু আমি না, আজকে থেকে আন্দোলন হ্যাঁ না নেক্সট স্টেজে চলে গেল। এটা মনে করেন যে প্রপেলার থেকে রকেটে চলে গেল, এই টাইপের আর কি। এখন এটা খুব হবে, ফোর্সফুল। তো সিরাজুল আলম খানের এটা আসছে ওই 66-এ যখন মনু মিয়া নামে একটা শ্রমিক মারা গেল 6 দফা আন্দোলনে। তখন সে মনু মিয়া তেজগাঁয়ের একটা শ্রমিক, এবং 52 ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস দেখছে যে 5 জন মারা গেল, কিন্তু এটা দেশকে আন্দোলনটাকে অনেক সামনে নিয়ে গেছে। তো সে ভাবছে আজকেও এরকম হবে, সেটা আর হয় নাই। তো তার যে হাইপোথিসিস ছিল না, সে আবার ভুল করছে যে মানুষ মারা গেলেই এটা নেক্সট লেভেলে যায় না, ইট কুড বি ওয়েস্টেজ। তো আমি একটা কথা লিখি যে জাসদ 75-এর পরে বা ওই 70 to 80 স্লোগান দিত, বিপ্লব ধ্বংস নয়, সৃষ্টির প্রসব বেদনা মাত্র। মানে সামথিং ইজ ক্রিয়েটিং। তো তখন একটা বাচ্চা হওয়ার সময় যেমন ব্লিডিং হবে, পেইন, বার্থ পেইন, ব্লাড অ্যান্ড পেইন। তো আমি লিখি যে সিরাজুল আলম খানের মতো মানে কোয়াক বা হাতুড়ে ডাক্তার
এই বার্থ কিছু দিতে না পারলেও মিসক্যারেজ করেছে অনেক। Patient will die. হ্যাঁ, পেশেন্ট উইল ডাই অ্যান্ড মিসক্যারেজ। The mother will die. হ্যাঁ, তো যেটা করলো তারপরে সে 74-এ ব্যর্থ হলো। হওয়ার পরে কিন্তু তারপরেই ডিসেম্বরে 74-এ এই নভেম্বরে আওয়ামী লীগের একজন এমপিকে, এটা বোধহয় ফরিদপুর বা কুষ্টিয়ায় ঈদের জামাতে গুলি করে মারল। That was in 73 or something like that. হ্যাঁ, ওরা কয়েকটা মারছে, আওয়ামী লীগের 4টে এমপিকে মারছে, নট ওয়ান। হ্যাঁ, 4টে এমপিকে মারছে। তারপরেই বঙ্গবন্ধু জরুরি অবস্থা দিলেন। হ্যাঁ, তারপর সিরাজুল আলম খান 75-এর 15ই আগস্টের সময় ইন্ডিয়াতে ছিল। হ্যাঁ, যখন 15ই আগস্ট হলো তারপরে সে আসছে ইন্ডিয়া থেকে, আসার সময় বেশ কিছু টাকা নিয়ে চিলাহাটি বন্দরে ধরা পড়ে। সে সিরাজুল আলম খান অ্যান্ড মবিনুল হায়দার চৌধুরী, দ্যাট গাই ফ্রম ক্যালকাটা, সেন্টার ফর কমিউনিস্ট ইউনিটি, এ দুজন এ সবসময় সিরাজুল আলম খানের সাথে থাকতো। তারপর সিরাজুল আলম খান এদিকে 73-4 থেকেই আর্মির মধ্যে এবং আর্ম ফোর্সের মধ্যে বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা আর বাইরে ছিল গণবাহিনী, এই দুটা বানালো। এবং কর্নেল তাহের ছিল এই হ্যাঁ আমার নেইবার 336 এলিফ্যান্ট রোডে থাকতেন, উনি ছিলেন এই বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার হেড। But he was serving in the military? না, ওনাকে উনি আর ওই কর্নেল জিয়াউদ্দিন সে ছিল ড্রেজার সংস্থার, হ্যাঁ ওয়াটার ডেভেলপমেন্টের একটা আর্ম ছিল ড্রেজার কর্পোরেশন, ওইটার চার্জে। বাট উনি পলিটিক্সই করতেন সবসময়। হ্যাঁ, মানে হি ওয়াজ ডিপলি ইনভলভড। রেভলিউশনারি। হ্যাঁ, তো সিরাজুল আলম খানের ইয়েটা ছিল যে আই এম লেনিন অ্যান্ড হি উইল বি ট্রটস্কি। হ্যাঁ, যে আর্ম সাইড। হ্যাঁ, I mean, I will later on go to kill you wherever you are. Exactly, but actually Stalin killed Trotsky and Zia Rahman hanged Taher. এখানে আবার সিমিলারিটি পাবেন, দুই স্ট্রং ম্যান, দুইজন অপোনেন্টকে, তাই না? না, কারণ জিয়া রহমানই তো নেক্সট ইয়ার 76-এ 21শে জুলাই তাহেরকে ইয়া দিল, হ্যাঁ, কোর্ট মার্শাল করে। তো তারপরে এই 15ই আগস্ট যখন হঠাৎ করে হয়ে গেল, এটা তো আউটসাইড দেয়ার প্ল্যানিং, কারণ ওদিকে তো মোস্তাক অ্যান্ড হিজ গ্যাং দে ওয়ার কুকিং আপ সামথিং। তো যখন 15ই আগস্ট হয়ে গেল, জাসদ ইমিডিয়েটলি এটাকে ওয়েলকাম করলো। এবং সবচেয়ে আপনারা জানেন না, 15ই আগস্ট সকালে জাসদের গণবাহিনী এই নাখালপাড়ায় যে এমপি হোস্টেল ছিল, এইখানে বগুড়ার এক আওয়ামী লীগের এমপি ছিল, নাম হলো মুস্তাফিজুর রহমান পটল, তাকে গুলি করে মাথায় গুলি করে মারলো 15ই আগস্ট সকালে। যেহেতু সবাই এটা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তার কথা সবাই জাসদের গণবাহিনী। কেন? ও যেহেতু গণবাহিনী তো আওয়ামী লীগের পিছনে সবসময় ছিল, ওরাই তো 4টে এমপিকে মারলো। তো ওরা অলওয়েজ আফটার, মানে সব জায়গায় আওয়ামী লীগের জাসদের মধ্যে তো তখন ক্ল্যাশ হতে, যেখানে দেখছে রেজিস্ট্যান্স যে দিতে পারে তাকে সরাই দিচ্ছে। তারপর তখন তারা ঠিক করলো, মেজর কর্নেল তাহের ফারুক রশিদ ডালিমের সাথে মিটিং করলো, করে ঠিক করলো যে ইন কেস খালেদ মোশাররফ যদি কোনো কাউন্টার ক্যু করে, তারা দে উইল টেক জিয়ার সাইড। তো খালেদ মোশাররফ যখন 3rd নভেম্বরে কাউন্টার ক্যু করলো উইথ দ্য হেল্প অফ এয়ারফোর্স, তখন এই 15ই আগস্টের কিলাররা দে হ্যাড টু লিভ। হ্যাঁ, খালেদ মোশাররফ ওরকম একটা নেগোসিয়েশন করলো, ইনস্টেড অফ ট্রাইং দেম অর কিলিং দেম। হ্যাঁ, তো ওরা চলে গেল। তো তখন খালেদ মোশাররফ ওই সময়টা 4টা দিন কিছু করে নাই, কোনো স্পিচ দেয় নাই, কি হচ্ছে কিছু বলে নাই। এই চান্সে জাসদ অনেক লিফলেট ছড়ালো অ্যান্টি ইন্ডিয়ান। আর 5ই নভেম্বর খালেদ মোশাররফের মা এবং ভাই রাশেদ মোশাররফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে যে মিছিলটা বের হয়ে 32 নম্বরে গেল, ওইটায় ওনারা সামনে ছিলেন। তো তখন আকাশবাণী থেকে ওই দিন আবার খুব এটা বলা হলো। তো আকাশবাণী আবার একটু বেশি মানে ইউফোরিয়া দেখাচ্ছিল, এটা হ্যাঁ, যে মানে প্রো ইন্ডিয়ান কেউ আসছে। এবং বিবিসির আতাউস সামাদ বলে একজন ছিলেন, সে আবার বিবিসি খবরে বলল যে ভারতীয় সমর্থনে ইয়া হয়েছে। হ্যাঁ, মিথ্যা কথা বললো। হ্যাঁ, আসলে কিন্তু হ্যাঁ, তারপর বললো যে ভারতীয় পত্রপত্রিকা এবং খুব খুশি এটায়। তো এই জন্য এন্টি ইন্ডিয়ান ইয়াটা ছিল যে এন্টি ইন্ডিয়ান একটা মানে প্রো ইন্ডিয়ান একটা কু হয়ে গেছে। তো জাফর এই ইয়েটায় অনেক লিফলেট ছাপালো। তারপর সোলজারদেরকে বললো যে না, ইটস টাইম যে তোমরা বের হয়ে আসো, অফিসারদের কথা শুনো না।
তখন জাসদ সিপাহী বিদ্রোহ করলো, জাসদ করালো কর্নেল তাহের তার যারা ছিল বিপ্লবী সৈনিক সংস্থা তাদেরকে দিয়ে। এটা তো সেম থিং লাইক বিডিআর। না, ইটস নট সেম। সোলজার্স না না, এটা টোটালি ওইটা তো ছিল কি, ওদের কোনো ন্যাশনাল অ্যাম্বিশন ছিল না। বিডিআর এটা ছিল জাস্ট ওইটার মধ্যেই রিভান্স ছিল এগেইনস্ট অফিসার। সেটা থাকে ডেফিনেটলি, যদিও এখানে লাইক এটা ইররিলেভেন্ট। হ্যাঁ, ইন্ডিয়া করছে, এখানে বলছে ইন্ডিয়া করছে, ইউনো দ্যাট কাইন্ড অফ রিয়েল স্টোরিজ। না, কিন্তু ওইটা তো ধরেন কোনো ন্যাশনাল ছিল না, কারণ এটা তো বিডিআরে। যেমন ধরেন বাংলাদেশে আনসার বিদ্রোহ হয়েছে কয়েকবার, কারণ আনসার যতই বিএনপি আমাদের হয়েছে ডেক্রাশন ডাউন, কিন্তু আনসার বিদ্রোহে যেমন কখনো গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হবে না, তো বাংলাদেশে বিডিআর কখনো গভর্নমেন্ট। আর্মি অফিসার। হ্যাঁ, ওইটা ছিল একটা, মানে আমি ওইটা নিয়ে পরে কথা বলি আমরা। হ্যাঁ, তো যাই হোক, তো তখন জাসদ অনেকগুলি আর্মি অফিসারকে, ওই জাসদের মানে গণবাহিনী সৈন্যরা বা সৈনিক সংস্থার অনেক আর্মি অফিসারকে মারে। হ্যাঁ, তাদের মধ্যে পরে তো খালেদ মোশাররফ, কর্নেল নাজমুল হুদা আর মেজর হায়দার প্লাস another 8 or 9 army officers were killed in different part of Dhaka cantonment and also in Dhaka Tejgai airport. তার মধ্যে একজন লেডি ডক্টর ছিলেন কর্নেল হামিদা, আর ছিলেন 71-এর এক ভ্যালিয়েন্ট ফ্রিডম ফাইটার মেজর আবু ওসমান চৌধুরী। ওনার ওয়াইফকে গুলশানে এসে মেরে যায়, গুলশানের বাসায় এসে মেরে যায়, বুঝছেন? একটা প্রগতির বাস নিয়ে আসে ওরা, সোলজাররা ওনার বাসায় এসে ওনাকে মেরে ফেলে। হ্যাঁ, আফটার হিম, কিন্তু ওরা যখন আসছে, উনি দরজা খুলে, পাশের বাড়িটা তখন কনস্ট্রাকশন হচ্ছিল, ওই বাড়ির সিঁড়ির নিচে গিয়ে উনি বসেছিলেন। তো ওরা এসে দেখে সব দরজা বন্ধ। তখন জানলা দিয়ে বলে, তোমরা যদি না খুলো, আমি এটা আবার ওনার যে মেয়ে ফ্লোরিডা থাকে, ওর সাথে ফোনে কথা বলে জেনেছি যে হোয়াট হ্যাপেন দ্যাট ডে। তো তখন তো বলছে, দরজা না খুললে আমরা দরজা ভেঙে ঢুকবো, হ্যাঁ, সবাইকে মারবো। তো উনি তখন জানলার কাছে গিয়ে বলছে, আপনি কি চান? তো ওনাকে জাস্ট কোনো কথা না বলে গুলি করে মেরে ফেলছে। এক্স্যাক্টলি। তো বললাম যে, এবং পরে যখন জিয়াউর রহমান এদেরকে ধরে জেলে ভরলো, তখন দেখা গেল যে এদের সাথে কথায় বার্তায় যে দেখা গেছে যে আসলে কোনো প্রিন্সিপাল কোনো কিছু ছিল না। ওদেরকে বলা হয়েছিল, হ্যাঁ, না, ওদেরকে বলা হয়েছিল সাম মিস্টেরিয়াস অর্ডার, নট আর্মি অর্ডার, যে অফিসার মারতে হবে। হ্যাঁ, সিভিলিয়ান অর্ডার। হ্যাঁ, তো এবং এইটা কিন্তু, তো যে জাসদ যে লিফলেটগুলি ছাপালো, ওগুলি দ্য ওয়েভ নামে একটা নিউজ পেপার ছিল ইংলিশ, হ্যাঁ, উইকলি, তাদের একটা প্রেস ছিল। তো সেই ওয়েভের যে ওনার নাম হচ্ছে KBM মাহমুদ, উনি ছিলেন এডিটর প্লাস ওনার। তো ওনার বাসার থেকেই কর্নেল তাহের একটা বাসা পরে, উনি থাকতেন 334-এ, কর্নেল তাহের থাকতেন 336-এ, জাস্ট পাশের বাসা গিয়ে। তখন তো ফোন খুব কম ছিল ঢাকা শহরে, ওই বাসা থেকে ফোন করতেন। তো তখন ওইখানে কর্নেল তাহেরের প্ল্যান ছিল জিয়াউর রহমানকে ক্যান্টনমেন্ট থেকে এলিফ্যান্ট রোডে নিয়ে আসবে, এনে জিয়াউর রহমানকে দিয়ে তাদের যে দাবিগুলি সবগুলি সাইন করাবে, অ্যান্ড মেবি সামথিং এলস। তো জিয়াউর রহমানের যারা মানে ক্লোজ ছিল, তারা বলছে ডোন্ট গো আউটসাইড ক্যান্টনমেন্ট। তারা জিয়াউর রহমানকে সেকেন্ড ফিল্ড আর্টিলারি ওদের ইউনিটে প্রোটেকশন দিয়েছে। তো জিয়াউর রহমান আর বের হয় নাই। পরে জিয়াউর রহমান ওনার ভাষণ রেকর্ড করে রেডিও অফিসে পাঠিয়েছে, উনি যান নাই, উনি ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হন নাই। তো তখন এই KBM মাহমুদ সিরাজুল আলম খানের সাথে ফোনে কথা বলছেন। তো আমার এই বইয়ে একজন আছেন, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সালাউদ্দিন এম রহমতুল্লাহ, উনি হচ্ছেন KBM মাহমুদের আপন ছোট ভাই। উনি থাকতেন আজিমপুর কোয়ার্টারে। তখন উনি ওখানে ওনার বড় ভাইয়ের বাসায় থাকতেন। উনি রাত্রে ফোন করছে, তো ওনার ভাই বলে, তুমি কি করতেছো, তুমি আমার বাসায় চলে আসো, লস অফ থিংস আর হ্যাপনিং। তো উনি রাত্রেবেলা একটা রিক্সা নিয়ে আজিমপুর থেকে এলিফ্যান্ট রোড আসতে 5 মিনিট লাগে, হ্যাঁ, রাত্রেবেলা 12টা-1টার দিকে ওখানে চলে আসছে। এসে উনি সব কনভারসেশন শুনতেছে কি হচ্ছে। তো দেখে যে সিরাজুল আলম খান কর্নেল তাহেরকে বলতেছে যে ডিস্ট্রয় এভরিথিং। Everything is what?
অল অফিসার্স, Everyone. মানে হোল আর্ম ফোর্সেস মানে ডিস্ট্রয়, যে এটা দিয়ে কিছু হবে না। ওই যে রাশিয়া যেরকম করছিল পার্জ, বলে না, যখন ইয়েরা বলশিবিকরা পাওয়ার Sriraj Khan was there. না ফোনে Pune. ফোনে বলতেছিল রাশিয়া মনে আছে যখন আসলো বলশিবিক, দে ডিড এ পার্জ, Yeah. অল সিনিয়র অফিসার মেরে ফেলছিল। অ্যান্ড তার মাথায় কিন্তু রুশ বিপ্লব, যে আমি লেলিন ট্রটস্কি কিল অল সিনিয়র অফিসার্স, তারপর আমরা আবার নতুন করে উইল রিবিল্ড ইট। I see. তো জিয়া রহমান তো ওটা করে নাই, জিয়া রহমান বাইরে আসে নাই। অ্যান্ড জিয়া রহমান ওই সময় আর্মিটাকে মোটামুটি, Oh yes. ওনা থাকলে আরো হ্যাঁ আর্মির অবস্থা আরো খারাপ হতো। Khan would have ruled. হ্যাঁ রুলড। তো সে তখন আর্মি অফিসারদেরকে বলছে নেক্সট স্টেপে, ডোন্ট রান, ইফ ইউ রান দে উইল চেজ ইউ, Right. অ্যাক্ট লাইক এন অফিসার অ্যান্ড সেভ দ্য আর্মি। মানে হি সেভ দ্য আর্মি, He did. হি ডিড। এটা অনেস্টলি, Also the civilians, because the army was out হ্যাঁ and they were behaving Yeah. very funny outside. হ্যাঁ, ওই যে তারা যেমন এই যে গুলশানে এসে ইয়ার ওয়াইফকে মেরে ফেললো সিভিলিয়ান। Yeah. তারপর মজা হচ্ছে যে কর্নেল তাহার যেই বাসায় থাকতো 336 এলিফ্যান্ট রোড, আমার ওই বইয়ের ছবি আছে, বাসাটা 2 তলা ছিল, আচ্ছা। কিন্তু আমার ফ্রেন্ডের বাসাটা, ওদের ওই সিঁড়িঘরটা কমপ্লিট হয় না, সে দে কুড সি এভরিথিং যে কি হচ্ছে সিঁড়িতে। তো যে আর্মি লেডি ডক্টরটাকে মেরে ফেললো লেফটেন্যান্ট কর্নেল হামিদা, Yeah. তার হাজবেন্ড তখন নেভিতে ডেপুটেশনে ছিলেন। তাকে তার ছেলে মেয়ে, ছেলেটার নাম হচ্ছে লামু, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইকোনমিক্স থেকে পাশ করেছে আমাদের ব্যাচে। লামুর বোনকে আর হাজবেন্ডকে নিয়ে ওই সিঁড়ি ঘরে এসে গুলি করে মারতে যাচ্ছে। তখন কর্নেল তাহেরের বড় ভাই আবু ইউসুফ খান ওই বাসায় থাকতেন। উনি দেখছে, তখন ওনাকে ওনারা চিনতো, কারণ স্বাধীনতার পর তো Yeah. যে আর্মির কয়টা অফিসার সবাইকে চিনতো, মানে বাঙালি যারা ছিল। তখন বলছে যে দেখেন আমাকে মেরে ফেলতে যাচ্ছে। তখন আবু ইউসুফ খান সেভড হিজ লাইফ অ্যান্ড ছেলেমেয়ের লাইফ সেভ করছে। তো তার মানে কি, যে ওরা তখন র্যান্ডম কিলিং করতো যদি ওই সময়। Everything. তারপর ওরা এরকম ছিল যে এখন যিনি মোস্ট লাইকলি, তখন গণকণ্ঠের একজন জার্নালিস্ট ছিলেন মোস্তফা জব্বার, যিনি এখন মন্ত্রী আচ্ছা, ওই যে আইটি আইটি। আচ্ছা। উনি যাচ্ছিলেন, ওনাকে অ্যাকর্ডিং টু বুক, যে ফার্ম গেটে ধরে ওনার বড় চুল ছিল, মাথার চুল কেটে দেয়। হ্যাঁ, তো বললাম যে এটা ছিল একটা মানে আর কি, যে কি বলবো, টোটাল অ্যানার্কি। Lawlessness. হ্যাঁ, লনেসনেস। তো যাই হোক, তো তাহের মানে ক্ষমতাটা নিতে পারলো না, কিন্তু সে তাহের তো আনসাকসেসফুল, সিরাজুল আলম খান। হ্যাঁ, অ্যান্ড নেক্সট ইয়ার এই কর্নেল তাহেরকে কোর্ট মার্শালে ডেথ পেনাল্টি দেওয়া হয়, ওটা 76-এর 21শে জুলাই ওনাকে হ্যাং করা হয়। কিন্তু সিরাজুল আলম খান যেই বললাম, Yeah. যেই ব্রেন ওয়াশ করে গেছে, সেটা কিন্তু আর্মির মধ্যে রয়ে গেছিল, বুঝছেন, আর্মি আর্ম ফোর্সেসের মধ্যে। Yeah. তারপর 77-এ জাপানি প্লেন যখন হাইজ্যাক হলো, তখন ওই গ্রুপে যে রেসিডিউগুলি ছিল এয়ারফোর্সের, Yeah. তারা এসে এই তেজগাঁ এয়ারপোর্টের কন্ট্রোল টাওয়ারে 11 জন অফিসারকে মারলো গুলি করে। অ্যান্ড সেটা ছবিও আছে, হ্যাঁ, ডেড বডিগুলি পড়ে আছে। আর তখন জাপানি একজন ডেপুটি মিনিস্টার ছিলেন তাশিকি ইশি, তো তার একটা বই আছে জাপানিজ ভাষায়, তো সেটা আবার বাংলা বের হয়েছে। সেইখানে সে ডিটেলস দিয়ে বলছে যে কিভাবে তার সামনে গ্রুপ ক্যাপ্টেন আনসার চৌধুরীকে তার সামনে গুলি করে মেরে ফেললো। হ্যাঁ, তো এবং এটার জন্য কিন্তু সিরাজুল আলম খান দায়ী, Yeah. কারণ ব্রেন ওয়াশ তো সে করছে। তো এইসব দায়ভার তো তারও থাকে। তো এটি বললাম যে তার যতগুলি, We can continue with Serajul Khan and his politics because Sure. it is a very violent politics. It has affected many people আনফর্চুনেট, and the political fabric of the country. এক্স্যাক্টলি, যদিও ওনার অনেক মেরিট ছিল, বাট বাট ইজ মিসগাইডেড জিনিয়াস। আমরা পড়ি না যে জেমস বন্ডেও পড়ি, বাসুডানায়ও পড়ি, সবসময় একজন থাকে ভিলেন হু ইজ অলসো ভেরি ব্রিলিয়ান্ট। কিন্তু তার না, বাসুডানা ছিল একজন কবির চৌধুরী, হি ওয়াজ অ্যাজ গুড অ্যাজ এনিবডি এলস, খুব ব্রিলিয়ান্ট, কিন্তু সে সবসময়। তো সিরাজুল আলম খান ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং কিন্তু বললাম না যে সে মেজর লেভেলের বা লেফটেন্যান্ট কর্নেল অ্যাট বেস্ট, বাট নট এ জেনারেল অর ফিল্ড মার্শাল। Najmul, we can talk about it. Sure. তোমাকে পেয়ে আমরা be very happy that at least we can
talk go in depth. You've done a lot of your research work. Thanks. We can look at it from different angles. Exactly. And see what it is. আর এমনি তুমি বিফোর উই এন্ড তুমি কারেন্ট ম্যাটার্সে কি বলো, হোয়াটস ইউর থিং? আই মিন ইলেকশন কিভাবে হবে, and will it be with lot of resistance or will it be smooth sailing? What do you think? এটা দুটা জিনিস হচ্ছে যে আই বিন অন দ্য স্ট্রিট সিন্স 75 যে 3rd নভেম্বরের পরে যে হরতাল হয় সেদিন আমি ঢাকার রাস্তায় ছিলাম, অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেন্ট। দেন স্টুডেন্ট লাইফে আমি পলিটিক্স করতাম, আর সবসময় পলিটিক্যাল ইয়েটা ফলো করি আমি। তো ওয়ান থিং, বাংলাদেশে যত আন্দোলন হোক, যদি আর্ম ফোর্সেস লয়াল টু দ্য গভর্নমেন্ট, কোনো গভর্নমেন্ট চেঞ্জ হয় নাই, অ্যাজ লং দে আর লয়াল। বাংলাদেশে কিন্তু কোনো গণ অভ্যুত্থানে চেঞ্জ হয় নাই। 69-এ যেমন গণ অভ্যুত্থানে আইয়ুব খান গিয়ে ইয়াহিয়া খান আসলো না। আমি ওটার জন্য আই ওয়ান্ট টু কন্ট্রাডিক্ট ইউ। আই উড ওয়ান্ট বাংলাদেশ আর্মি তো অনেকদিন তো হলো, 50 বছর আমাদের পলিটিশিয়ান হলো। We have to get out from this Pakistani mindset. The army has a political role. No, look at India. Army stays inside the barracks. They don't get out. তাই না? ওদের আর্মি চিফ টাকা চুরি করে বাইরে থাকে, সেটেল করে না, লাইক পাকিস্তান আর্মি। And আমাদের আর্মিও ওইভাবে হওয়া উচিত না। Let them stay inside. Of course. Not politics is not your headache. And if you intervene, politics will never improve like in Pakistan. Of course. It'll be gone as a country. ইন্ডিয়ায় কি পলিটিশিয়ান ভুলভাল করে নাই? কত ভুলভাল আছে তার। ইন্দিরা গান্ধী এমার্জেন্সি, বাবরি মসজিদ, কত কিছু হয়েছে। ইলেকশনে ফ্রড, আগে তো 100 জন লোকই মরতো তার ইলেকশন কি বন্ধ করে দিয়েছে আর্মি? So it's a journey, it's a process. Don't intervene, don't come here, don't think. No, our opinion. Our opinion as with those people. This cannot be made like Pakistan. We have to learn how to converse in politics and take this moderate path. Not true. Where there is no violence. তাই না? আমি তো চোর ডাকাত না যে আমি ব্যাংক লুট করে চলে যাব। আমি তো সিস্টেমে লুট করেছি, সেই সিস্টেমের দায়ী তুমি গভর্নমেন্ট, বিকজ ইউ হ্যাভ ফল্টি পলিসিস। ইটস এ কনসিকুয়েন্স অফ দিস। আমি তো লকার খুলে টাকা নিয়ে চলে যাইনি। তো দিস আর দিস থিংস উই হ্যাভ টু নো। অ্যান্ড আমি চোর বানাইলা, কালকে তো আরেকজন সেম জিনিসই করবে, বাট ইউ নেভার নোয়িং ওয়াই ইট ইজ বিন ডান। Why is smuggling been done? Why is Hundi been done? Why the government is inefficient? So we have to know these things. And we have to address these things. তাই না? তো আমাকে অফকোর্স সেটা আমরা চাই যে দেশে ইলেকশন হোক, গভর্নমেন্টই হোক। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে বাংলাদেশের ইকোনমি 75-এ বোধহয় এটা ছিল $5 billion ইকোনমি অর সামথিং। বাজেটই ধরো না, 500 কোটি টাকা ছিল বাজেট, অ্যানুয়াল বাজেট। নাও টুডে আমার তো বলতেই লাগে কত হাজার কোটি টাকা, লক্ষ কোটি টাকা, লাখ ক্রোড়। I mean, I don't mind anything. I'm not saying to the government, but they have just printed the money. না, কিন্তু যেটা বলতেছি এন্ড অফ দ্য ডে যে আমাদের ইকোনমি তো আর ছোট নয় না, ইকোনমি তো বড়। 7 কোটি মানুষ, টুডে 20 কোটি মানুষ, 20 কোটি। তবে ইউ অ্যারেঞ্জ ইন্ডিয়ার পপুলেশন বাড়ে নাই, পাশের বাড়ে নাই। তো ওই জন্য আমাদের আগে ছিল 7.5 কোটি মানুষ, পার ক্যাপিটা ইনকাম ছিল $224, এখন 20 কোটি মানুষ, $2,600 পার ক্যাপিটা। সো ইকোনমি ইজ মাচ বিগার। আগে যেমন ঢাকার রাস্তা ট্রাফিকটা আর্মি নামলে ঠিক হয়ে যেত, কিন্তু এখন এত গাড়ি, এত ট্রাক, এটা কিন্তু মানে ওই গায়ের জোরে ঠিক করা যাবে না। ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এ পলিসি। আমাদের আর্মি যে কি বলে ট্রাফিক পুলিশ, তুমি টাকা দিয়ে লাইসেন্স নিয়ে আসছো। At least লন্ডনে তো I first learned proper driving in London. Because I had to go through a test. Of course. Traffic system টা কি আমাকে জানতে হয়েছে। You first have a written test, then practical test. ওখানে there are more cars than Dhaka, but they follow a certain system. Exactly. যদিও ওখানে road rage আছে, but very minimum. আমাদের এখানে this is the norm. Because we are not told how to learn this traffic system. You pay money, you get your license. Same thing, the economy is running the same way. Something like that. So we have to learn, we have to go to the bottom of it and learn. The governmental role, কত বড় হওয়া উচিত, কি হওয়া উচিত, those utopian politics, we have to dump it for good. We have done enough of it.
To me, last word is yours. My cameraman is getting tired. I can Ji. see him. No, okay. No, definitely. It's really nice talking to you, discussing with you. So, Now, Amla, we'll again do Yeah. it, to me, because you are so alert and aware about all these things historically, the present, future of you're involved. You're a young man. So you guys are the future. So our next boy কবে লিখবা? next বের হবে বইমেলায়। বাহ, excellent. ওটি হচ্ছে সিরাজুল আলম খান, মানে তার ইয়েটা নিয়ে আর কি। হ্যাঁ, There's something is needed to be talked. এক্স্যাক্টলি। এটা থাকবে একটা সবাই রেফারেন্স। ভাবে he's Karl Marx, না he's the master player, the genius. Well, no, it's a very big price that the country has paid by Exactly. his utopian, radical, whimsical thinking. Exactly. Radical and whimsical. Radical, whimsical, okay, I'm willing to accept, but that which is bloody, that's not acceptable. Exactly. তোমার যদি ব্লাড দিয়ে হ্যাঁ। করতে হয়, you're not, that idea is not good enough. এক্স্যাক্টলি হুইমজিক্যাল, যে এটা তো না যে আমি একটা বানালাম আর কি। হ্যাঁ, যে আমার নিজের জায়গায় আমি একটা পিকুলিয়ার ডিজাইনের বাড়ি বানালাম, আমার ব্যাপার। কিন্তু যদি আদার পিপল হ্যাড টু সাফার এন্ড দ্য হোল কান্ট্রি Exactly. হ্যাড টু সাফার। আমি যে রাত্রে বসে ধ্যান ধ্যান করে কাজ করি and by making a 10-story building, but the guy can't sleep, জি। that is not development. এক্স্যাক্টলি। And that is not a moral order also. So Najmul, thank you very much for coming. My pleasure. And hope you. Thanks for having me. We'll sit again. Sure, definitely. All right. Yeah. Thank you. We are done. Making our economy right, or MOER, is all about a natural individual economic sovereignty, which we have surrendered to our governments. This has been a fact worldwide for decades together. MOER understands that a combination of individual freedom, monetary freedom, the free markets, and property rights can propel economic prosperity in every household in all nations. But how do we bring these to reality or correct the condition that we are in? I think it is by discussing on various platforms with the people that we become aware of the economic truths in knowing what serves us best. Is it the government or us, the people? We want you, not some ivory tower bureaucrat or a Nobel laureate, to fix your economy by proclaiming your naturally endowed economic rights. Thank you. And MOER will continue to talk with people as we do now. Thank you.